Hi students, today we are going to learn the lighthouse keeper of Aspinwall. Aspinwall is a place on the seashore some kilometers closer to Panama. The name which you might have known or which is known to you. The story is written by Henry Syken Weeks. Okay, and it is very interesting story. We are going to read it and get some information about the character involved in it, as well as certain information about the way the writer has forced on our imagination the intensity of living through characters of स्कॅविनस्की. स्कॅविनस्की या नावाच्या व्यक्तिरेखेच्या माध्यमातून या कथेतून हेनरी सेनकीविक्स या लेखकानं आपल्या मनावर कसा प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केलेला आहे हे आपण या गोष्टीमध्ये पाहणार आहोत. पण त्या अगोदर मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगू इच्छितो की आपण सर्वजण कोरोनाची साथ या साथीला सामोरे जात आहोत आणि या साथीपासून सुरक्षित राहायचं म्हटलं तर एकतर आपण आपल्या घरी थांबावं किंवा जर आजारी असेल किंवा टेम्परेचर वगैरे असेल तर आपला कुणाशीही संपर्क येणार नाही अशी काळजी घ्यावी. आणि ही काळजी घेतली तर आपण कोरोनाला लगेचच प्रभावीपणे हरवू शकतो. तेव्हा स्टे होम, स्टे सेफ. हेनरी सेनकिनविक्स is a Polish journalist, not police. Police is something different. He is a journalist. Journalist means वृत्तपत्रकार. Journalist means वृत्तपत्रकार. Then he is also a novelist. Novelist means कादंबरीकार. And he is a Nobel Prize laureate. Nobel Prize in literature is given to a person every year. And Nobel Prize is most prestigious prize. Nobel Prize is most prestigious prize. Do you know in 1905 Indian writer Rabindranath Tagore also got this prestigious Nobel Prize for his poetry Gitanjali. It was in the same year this fellow Henry Sykenwiecz, this Polish journalist, also received Nobel Prize. And he received this Nobel Prize for writing an epic. Can you recall Indian epics? आपल्याला काही भारतीय epics माहिती आहेत का? महाभारत, रामायण. महाभारत आणि रामायण या दोन महाकाव्यांची नावं घेतली की आपल्या गोष्ट काय लक्षात येते की काही अभिजात कलाकृती सुमारे गेल्या 1000-2000 वर्षापासून महाभारत आणि रामायण ह्या दोन्ही गोष्टी पॉप्युलर आहेत. कारण का? त्या अभिजात आहेत, म्हणजे क्लासिक लिटरेचर आहेत. अँड धिस लिटरेचर कंटेन्स द व्हॅल्यूज which are important for society. Means society lives by certain values and those certain values are inculcated in this
epics. So these epics are so much important, so much cherished by the society. However, writing epic is not that easy. Writing epic is not that easy. And writing epic in present time is doubly difficult because the audience for epic has been reduced considerably. People have become more and more computer lovers, more and more literature lovers. They depend on books, and epics mostly grew out of ओरल ट्रॅडिशन, तोंडी कविता सांगण्याची जी परंपरा होती त्या परंपरेतून या गोष्टी जन्माला आलेल्या. सो दिस रायटर रोट an outstanding merit as an epic writer. He wrote a book which is relevant to Polish society as well as it is important to the means it inculcates the values which are of universal significance, and they have certain importance for general humanity, and because of that he has got नोबेल प्राईज कुणाला दिलं जातं की ज्याचं लिखाण अशा पद्धतीचं आहे की त्या लिखाणातून जनरल समाजाला आणि एकंदरीत सर्वांना त्याचा फायदा झालेला असतो. अशा वेळी त्याला नोबेल प्राईज दिलं जातं. आणि मग यांना हे नोबेल प्राईज मिळालं म्हणजे हे अत्यंत उत्कृष्ट आणि चांगल्या पद्धतीचे लेखक आहेत. नाव दिस फेलो did not belong to ordinary middle class family, but he came from the noble family, like Rabindranath Tagore himself. Rabindranath Tagore also belonged to noble family, and of the 19th century, at the beginning of 20th century, means he was born in 18 something and died in 20th century. Okay, his birth date is not given here probably, and if it is there it is not given here. Okay, he on the brink of 19th and 20th century, and this time especially the threshold of 19th and 20th century, 19व्या आणि 20व्या शतकाचा जो उंबरठा आहे, that is very significant because society was just means Darwin has made the society to go into the scientific approach towards each and everything was growing in a very different direction. The religion was challenged, certain modern concepts were coming in existence, and on that threshold आणि मग त्या उंबरठ्यावर नवतेचा ज्यावेळी दिवा जागृत होत होता, त्या नवतेच्या दिवा जागृत होण्याच्या संभाव्यतेच्या वेळी या लेखकाचा जन्म झालेला आहे. आणि अशा वेळी त्यानं आपल्या जगाला भारावून टाकेल असं लिखाण केलं म्हणून त्यांना नोबेल प्राईज मिळालं. नाव he has written some historical novels, and his historical novels are also famous. Historical novels म्हणजे ऐतिहासिक कादंबरी. Historical novel means ऐतिहासिक कादंबऱ्या या त्यांनी लिहिलेल्या आहेत. दिस स्टोरी इज अ स्टोरी ऑफ ए स्काविनस्की. इन दिस स्टोरी यू विल मीट द सेंट्रल कॅरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी इज स्कॅविनस्की. सेंट्रल कॅरेक्टर, मुख्य भूमिका कोणाची आहे? स्कॅविनस्कीची भूमिका आहे. अँड हिज स्टोरी इज टोल्ड टू अस. Okay, and this fellow is very much confident when he faced the interview. He was very much confident when he faced interview skills. When he faced the interview, when he gave interview for a job of a lighthouse keeper, he was around the age of 85, and at the age of 85 getting a job of लाईट हाऊस कीपर इज नॉट दॅट इझी थिंग. 45व्या वर्षी एखादा जॉब मिळवणं एवढे सोपं नसतं किंवा नाही. त्यावेळी तो तिथं त्या इंटरव्ह्यू देताना एवढा आत्मविश्वासानं उभा राहिला होता की त्यामधून त्याला
जॉब मिळाला. अँड दिस होल युनिट डील्स विथ द इंटरव्ह्यू स्किल्स, सो यू कॅन लर्न समथिंग अबाउट इट. During his another one character which we come across in is a Falcon Bridge. He is a person who interviews him and he gives him job. His visit to Falcon Bridge for the job of lighthouse keeper. During the interview, his courage, confidence, earnestness, sincerity. Courage म्हणजे साहस, कॉन्फिडन्स म्हणजे आत्मविश्वास, अर्नेस्टनेस म्हणजे सचोटी, अर्नेस्टनेस म्हणजे तळमळ, अर्नेस्टनेस मीन्स तळमळ, आणि सिन्सिअरिटी म्हणजे सचोटी. या सर्व गोष्टी आपल्याला त्याच्या व्यक्तिमत्वातून पाहायला मिळतात. नाव थ्रू हिज डिस्कशन he could convince Falcon Bridge that his need was more important and he got the job. So even in this story there is underlining importance or the skills for interview skills are found in this story. So it is very much good for us to read this story. Now story as such, if we look at this story, what do we come across in this story? Okay, now first thing is about getting the job by Stravinsky. Then how does he get that job is first thing. Then once he got the job, he informs us, or the writer informs us about the past of the character Stravinsky, of the character Stravinsky. Now once he settles down on the job, what is his mentality? How does he respond to the new situation is the sum total of everything that is included in this lesson. Okay, and that we are going to study. Now let us study it. Now do you know what is lighthouse? Have you seen ever any lighthouse? Lighthouse is a big tower in which there is a light which guides to the travelers on the sea. समुद्र खलाशांना मार्गदर्शन करणारा जो समुद्र तटावर एखाद्या उंच मनोऱ्यावर एक दिवा असतो की जो दिवा समुद्रावरून प्रवास करणाऱ्या प्रत्येकाला मार्गदर्शक ठरतो, असा तो दिवा म्हणजे लाईट हाऊस. हॅव यू एव्हर बीन टू सिंधुदुर्ग? तुम्ही सिंधुदुर्गला कधी गेलाय का? तर सिंधुदुर्गमध्ये अशा प्रकारचं एक लाईट हाऊस आहे. इवन देअर इज वन लाईट हाऊस इन Ratnagiri. On coastal region, if you travel, you can come across, or you might see so many lighthouses there. So this lighthouse, and this is keeper. So on the lighthouse, somebody works, somebody stays there during night time, during daytime, and the duty of staying there for all the while is the actual duty of the keeper. He is always on the guard. He is always on the watch. He watches what happens on the sea, and anything wrong happens there, he has to report it to the concerned authority. So this is the thing, and this tower is of Aspinwall. Where that tower lighthouse is situated, the tower house is situated in Aspinwall. About this Aspinwall tower, this story is written. Okay, let us read the story, and it is quite interesting reading. If you go through the reading, it is written in very simple language, but with appropriate understanding of human mind. अगदी साध्या भाषेमध्ये, परंतु माणसाच्या
मानसिकतेचं योग्य असं चिंतन करून ही गोष्ट लिहिलेली आहे असं आपल्या लक्षात येतं. गोष्ट ही थोडीशी दीर्घ आहे. इट माइट टेक लिटल लॉंगर टाईम, बट इट इज इंटरेस्टिंग वन. Sometimes it may happen that you may get tired in between, but I have taken care that the each means, though I record it continuously, I send the lectures of about 20 minutes so that you do not get tired. You can watch these videos in the slots of 20-25 minutes videos so that you remain interested. Even I have sent a text, and in that text you can read even the text, but before reading text it would be good ride with me to pass over this story, or to go through this story. So let us begin. On a time it happened that the lighthouse keeper in Aspinwall, not far from Panama, disappeared without a trace. What happened? On a certain time, kaditari, it happened that the keeper of lighthouse in Aspinwall नावाच्या गावामधला लाईट हाऊसचा कीपर जो होता, की जे ठिकाण पनामाच्या जवळ आहे, ही डिसअपिअर्ड विदाउट ट्रेस. डिसअपिअर म्हणजे तो निघून गेला. तसं काय झालं कोणालाही काही समजलं नाही. समुद्रामध्ये निघून गेला का काय झालं काही माहीत नाही. सिन्स ही डिसअपिअर्ड ड्युरिंग अ स्टॉर्म. आता तो कधी डिसअपिअर झाला, तो कधी निघून गेला, तर इट वॉज ड्युरिंग अ स्टॉर्म. इट वॉज सपोज्ड दॅट द ill-fated man went to the very edge of the small rocky island on which the lighthouse stood. Okay. Now what happened? It was supposed, लोकांना असं वाटलं, लोक असे विश्वास ठेवत होते की this ill-fated man, ill-fated means दुर्दैवी, ill-fated means दुर्दैवी, हा दुर्दैवी माणूस, this ill-fated man went to the very edge of the small rocky island. त्या छोट्या खडकाळ आयलँडच्या टोकाला तो गेला होता. एज मीन्स टोक. ऑन विच द लाईट हाऊस स्टूड. ज्या आस्पिनवॉलच्या आयलँडवर जिथं हे लाईट हाऊस होतं, त्या लाईट हाऊसच्या एका टोकाला तो दुर्दैवी माणूस जाऊन थडकला होता, किंवा तो तिकडं गेलेला होता. अँड वॉज स्वेप्ट आउट बाय अ वेव्ह. आणि तिथं गेल्यानंतर ही वॉज स्वेप्ट आउट, तो वाहून गेला होता. कशामध्ये? तर त्या लाटेमध्ये. ओके. दिस सपोजिशन सीम्ड द मोस्ट लाईकली ॲज हिज बोट वॉज not found next day in its rocky niche. Now this was supposed to be, or this appeared to be, seemed means appeared, असं वाटत होतं की असंच घडलं असावं. कारण का his small boat, means he was living in that lighthouse, but he was given a boat, and that boat was not found where usually it was parked. Where it was parked? It was parked in some rocky niche. दोन दगडाच्या मध्ये असणारा जो खोलगट भाग आहे, अशा खोलगट भागामध्ये जिथं पाण्याचा प्रवाह होता आणि जिथं होडी व्यवस्थित राहणार होती, अशा ठिकाणी ती होडी ठेवली जात होती. आणि तिथं काय ती होडी त्यांना म्हणजे दिसली नाही, म्हणून तो त्या ह्याच्यामध्येच वादळामध्येच डिसॅपिअर झाला असावा, अशा प्रकारची संभावना त्या लोकांना वाटत होती. द प्लेस ऑफ लाईट हाऊस कीपर हॅड बिकम वॅकंट. आता काय झालं बघा, हा लाईट हाऊस कीपर डिसॅपिअर झाला, त्यामुळं त्याची जी नोकरी जागा होती ती जागा मात्र मोकळी होती. म्हणजे देअर वॉज ए जॉब. इट वॉज नेसेसरी टू फिल धिस प्लेस at the earliest moment possible. बघा, what happens on the sea, the traffic of boats, travelers
travel continuously. And this the places near islands or mainland are especially there are some rocks. Sometimes the banks or the beaches are very shallow, and if the boat enters on that shallow water or shallow ground, what will happen? It will get crashed or it will get floundered. Sometimes there are rocks, they may hit rocks and it may turn into a Titanic kind of an accident. So the person or the guard on the lighthouse must always be there. You cannot expect that you cannot ignore or you cannot not found where usually it was parked. Where it was parked in some rocky niche. दोन दगडाच्या मध्ये असणारा जो खोलगट भाग आहे, अशा खोलगट भागामध्ये जिथं पाण्याचा प्रवाह होता आणि जिथं होडी व्यवस्थित राहणार होती, अशा ठिकाणी ती होडी ठेवली जात होती. आणि तिथं काय ती होडी त्यांना म्हणजे दिसली नाही, म्हणून तो त्या ह्याच्यामध्येच वादळामध्येच डिसॅपियर झाला असावा, अशा प्रकारची संभावना त्या लोकांना वाटत होती. द प्लेस ऑफ लाईट हाऊस कीपर हॅड बिकम वॅकंट. आता काय झालं बघा, हा लाईट हाऊस कीपर डिसॅपियर झाला, त्यामुळं त्याची जी नोकरी जागा होती ती जागा मात्र मोकळी होती. म्हणजे देअर वॉज ए जॉब. इट वॉज नेसेसरी टू फिल दिस प्लेस ॲट द अर्लिएस्ट मोमेंट पॉसिबल. बघा, व्हॉट हॅपन्स ऑन द सी, द ट्रॅफिक ऑफ बोट्स, travelers travel continuously, and the places near islands or mainland are especially there are some rocks. Sometimes the banks or the beaches are very shallow, and if the boat enters on that shallow water or shallow ground, what will happen? It will get crashed or it will get floundered. Sometimes there are rocks, they may hit rocks and it may turn into a Titanic kind of an accident. So the person or the guard on the lighthouse must always be there. You cannot expect that you cannot ignore or you cannot keep that job vacant and be safe, because and make the sea safe for the travelers. So it was very necessary, म्हणून ते अगदी गरजेचं होतं टू फिल दिस प्लेस ॲट द अर्लिएस्ट, लवकरच ती जागा भरण्याची गरज होती. सिन्स द लाईट हाऊस हॅड नो स्मॉल सिग्निफिकन्स फॉर अ लोकल मुवमेंट ॲज वेल एज फॉर वेसल्स गोईंग फ्रॉम न्यूयॉर्क टू पनामा. बघा का, सिन्स कारण द लाईट हाऊस हॅड नो स्मॉल सिग्निफिकन्स, त्या लाईट हाऊसचं काय अगदी कमी महत्त्व नव्हतं. सिग्निफिकन्स मीन्स महत्त्व. त्या लाईट हाऊसला कमी महत्त्व नव्हतं फॉर द लोकल मुवमेंट ॲज वेल ॲज द वेसल्स गोईंग फ्रॉम न्यूयॉर्क टू पनामा. जी जहाजं न्यूयॉर्कपासून पनामाला जात होती किंवा लोकल ज्या मुवमेंट होत्या, लोकल जे दळणवळण होतं, त्या दोन्ही गोष्टींच्या दृष्टीनं ते लाईट हाऊस हे अत्यंत महत्त्वाचं होतं. त्यामुळं त्याची काळजी किंवा तिथं नोकरीवरून जागा रिकामी ठेवायची रिस्क घेणं हे तेवढं चांगलं किंवा तेवढं योग्य नव्हतं. मॉस्किटो बे अबाउंड इन सँडबार्स अँड बँक्स. आणि याचं खरं कारण काय होतं की याला कोणता बे म्हटलं जातं? मॉस्किटो बे. सो बे ऑफ बेंगाल, बंगालच्या खाडीवर आता जे वादळ झालं यास, ते तर ह्याला काय, याचं नाव काय आहे? मॉस्किटो बे. अबाउंड्स इन, अबाउंड मीन्स एखादी गोष्ट भरपूर असणे, एखादी गोष्ट भरपूर असणे. अबाउंड म्हणजे भरपूर असणे, क्रियापद आहे. भरपूर असणे. सँडबार्स अँड बँक्स, तिथं किनारे आणि सँडबार्स जास्त आहेत. ओके. सँडबार्स अँड बँक्स आर मोअर
that it is little dangerous for travelers if he doesn't travel with care. Among these, navigation even in the daytime is difficult. आता ह्या भौगोलिक स्थितीमध्ये नेव्हिगेशन म्हणजे प्रवास इवन इन द डे टाईम, दिवसाच्या वेळीसुद्धा डिफिकल्ट आहे. नाव नेव्हिगेशन मीन्स प्रवास और ट्रॅव्हल. बघा, आपण नेव्हिगेट करतो म्हणजे प्रवास करतो, कोणाचं तरी घर सापडत नसेल तर मोबाईलवर नेव्हिगेट करतो, ती टर्म नेव्हिगेट आहे, ती टर्म नेव्हिगेट इथं आहे. सो नेव्हिगेशन हिअर इन द डे टाईम was difficult, and then you should not talk about the night. But at night, especially with the fogs which are so frequent, जिथं फॉग्स, धुकं अगदी प्रचंड प्रमाणात सातत्यानं असते, तिथं सुद्धा on those waters warmed by the sun of the tropics. ट्रॉपिक म्हणजे वा कोल्ड, ट्रॉपिक, टेम्परेट आणि कोल्ड असे 3 रिजन आहेत ना भौगोलिकदृष्ट्या. तर ट्रॉपिक म्हणजे साधारणपणे आपल्या विषुववृत्ताच्या आजूबाजूला असणारा एरिया. तर त्या ट्रॉपिकमध्ये जो सूर्यप्रकाश असतो तो अधिक सूर्यप्रकाश असतो. अशा सूर्यप्रकाशामध्ये गरम झालेल्या त्या पाण्यामध्ये फॉग्स, ज्यांना काय म्हणतो धुक्याचं प्रमाण, कोहरा याचं प्रमाण जास्त असते. सो इट इज नियरली इम्पॉसिबल, म्हणजे संध्याकाळी ते अगदी प्रवास करणं जवळजवळ अशक्य होत असतं, नियरली इम्पॉसिबल. द ओनली गाईड ॲट दॅट टाईम फॉर द न्यूमरस वेसल्स इज द लाईट हाऊस. अशा वेळी त्यांना फक्त एकमेव मार्गदर्शक, ओनली गाईड, एकमेव मार्गदर्शक कोण असेल? न्यूमरस वेसल्स इज द लाईट हाऊस. येणाऱ्या भरपूर जहाजांना कोण जर मार्गदर्शक असेल तर ते लाईट हाऊस असेल. अँड द टास्क ऑफ फाइंडिंग अ न्यू कीपर फेल ऑन युनायटेड स्टेट्स काउन्सिल लिव्हिंग इन पनामा. युनायटेड स्टेट्स म्हणजे अमेरिका, अमेरिकेचा काउन्सिल, अमेरिकेचा एक अधिकारी जो पनामामध्ये राहत होता, त्याची ही जबाबदारी होती की ती जागा त्यानं भरायची. अँड दिस टास्क वॉज नो स्मॉल वन. आणि हे काम काय तेवढं सोपं नव्हतं, लहान नव्हतं. फर्स्ट बिकॉज इट वॉज ॲब्सोल्युटली नेसेसरी टू फाइंड द मॅन विदिन 12 hours. पहिली गोष्ट काय होती की 12 तासामध्ये इथं त्या काउन्सिलला ती जागा माणसाचा शोध घ्यायला पाहिजे होता. इट वॉज ॲब्सोल्युटली नेसेसरी, अत्यंत गरजेचं होतं टू फाइंड द मॅन, त्या माणसाला शोधून काढणं विदिन 12 hours. दुसरी गोष्ट, सेकंड थिंग वॉज द मॅन मस्ट बी अनयुज्युअली कॉन्सायन्शियस. सद्विवेक बुद्धीचा माणूस पाहिजे. इट इज नॉट पॉसिबल ऑफकोर्स टू टेक द फर्स्ट कमर ॲट रँडम. म्हणजे ॲज इट हॅपन्स when people are not available, what one does, he takes a person who comes to meet him at random. He does not check for his qualifications. But here it was not possible, because though no skill was required, but the mental strength and physical ability, physical power to face the difficulties of that place was essential. So you cannot, second thing, the man must be conscientious, and you cannot take anybody as from a person who comes randomly. Finally there was an utter lack of candidates. आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट जर आपण विचार करायला गेलं तर तिथं प्रचंड दुर्भिक्ष होतं, लॅक ऑफ कॅन्डिडेट्स. त्या प्रकारचा जॉब करायलाच कोणी येत नव्हतं. त्यामुळे ही गोष्ट प्रचंड अडचणीची होती. लाईफ ऑन अ टॉवर इज अनकॉमनली डिफिकल्ट. बघा, या टॉवरवरचं जे जीवन असते ते अगदी असामान्यपणे, अनकॉमनली मीन्स
असामान्यपणे. अनकॉमनली मीन्स असामान्यपणे. ते असामान्यपणे अवघड असते. का अवघड असते? बाय नो मीन्स एंटायसिंग टू पीपल ऑफ द साऊथ. आणि ते कोणत्याही कारणानं लोकांना अट्रॅक्ट करेल, आवडेल. एंटायसिंग मीन्स अट्रॅक्टिव्ह, आवडणारं. ते कोणत्याही कारणामुळं लोकांना आवडणारं नव्हतं. कारण कोणाला तिथं 24 तास बसून राहायला बरं वाटणार आहे? ते कोणालाही असं इतका काळ आवडावं अशी जागा नव्हती. तिथल्या लोकांना त्याच्याबद्दलची तिथल्या अडचणीबद्दल कल्पना होती. त्यामुळे सहजासहजी कोणाला आवडेल असं ते जीवन नव्हतं. हू लव आयडलनेस दिस अँड अबाव दिस टू टॉप these people from the south were the people who love idleness and the freedom of vagrant life. Vagrant means wanderer. भटकंती करणाऱ्या माणसाचं जीवन त्यांना आवडत होतं. आणि काम नसेल तर अतिउत्तम. आयडलनेस, निवांतपणे पडून, अंथरुणावर पडून किंवा भटकंती करत त्यांना जगणं आवडायचं. द लाईट हाऊस कीपर इज ऑलमोस्ट ए प्रिझनर. बघा, आपण प्रिझनरला काय करतो तर एखाद्या 4 खोलीमध्ये घालून ठेवतो. बाहेर तिथं माणसं असतात. पण इथं इच्छेनं स्वीकारलेला तो तुरुंग असतो. इथं कोण तुम्हाला अडवायला नसतं. पण त्या 4 भिंती, ते एक विशिष्ट ठिकाण, यापासून तुम्ही कुठंही जाऊ शकत नाही. म्हणजे लाईट हाऊस कीपर हा एका अर्थानं एक तुरुंगवासी असतो. ही कॅनॉट लिव्ह हिज रॉकी आयलँड एक्सेप्ट ऑन संडेज. बघा, जीवन किती अवघड होतं तिथं. तर एक्सेप्ट ऑन संडेज ही कॅनॉट लिव्ह. एक्सेप्ट ऑन संडेज, रविवार आल्याशिवाय त्याला तिथून जाता येत नव्हतं. अँड अ बोट फ्रॉम आस्पिनवॉल ब्रिंग्स हिम प्रोव्हिजन्स अँड वॉटर वन्स अ डे अँड रिटर्न्स इमिजिएटली. ऑन द होल आयलँड 1 acre in area there is no inhabitant. आणि त्या संपूर्ण आयलँडवर, त्या संपूर्ण बेटावर ज्याचं क्षेत्र फक्त 1 एकर आहे. बघा, 1 एकर म्हणजे फार छोटं झालं ना एरिया. आणि त्या 1 एकर क्षेत्र असणाऱ्या ठिकाणावर दुसरं कुणीही नव्हतं. फक्त तोच एक तिथला रहिवाशी होता. तिथं दुसरं कुणीही इन्हॅबिटंट म्हणजे रहिवासी, तिथे कुणीही रहिवाशी नव्हता. अशा ठिकाणी एकटं राहणं, की ज्या ठिकाणी फक्त रविवारीच एक बोट यायची आणि आल्या आल्या ती परत जायची, अशा ठिकाणी इतका वेळ राहणं हे मात्र अवघड होतं त्याच्या दृष्टीनं. म्हणून या जागी काम करणं अवघड होतं. आणि त्या ठिकाणी काम करण्यासाठी योग्य माणूस लगेचच मिळत नव्हता आणि लोकल लोकांना तिथं काम करण्याची इच्छा नव्हती. द कीपर लिव्ज इन द लाईट हाऊस. आता बघा, तो जो कीपर आहे तो राहतो कुठं? लाईट हाऊसमध्ये. ही कीप्स इट इन ऑर्डर. तिथली स्वच्छता, तिथं अगदी व्यवस्थित ठेवणं हे त्याचंच काम आहे. ड्युरिंग द डे ही गिव्ज सिग्नल्स. दिवसा तो सिग्नल द्यायचा. डिस्प्लेइंग फ्लॅग्स ऑफ व्हेरियस कलर्स. वेगवेगळ्या रंगाचे झेंडे दाखवून तो येणाऱ्या जहाजांना दाखवायचा की हे इथं लाईट हाऊस आहे. ते की इथं जे बॅरोमीटरमध्ये चेंज झालेले, बॅरोमीटर म्हणजे तापमापी किंवा आजूबाजूच्या वातावरणामध्ये झालेले बदल दाखवायसाठी वेगवेगळे कलर होते. तो कलर दाखवणे, त्या रंगाचे वेगवेगळे झेंडे दाखवणे हे त्याचं काम होतं. इन द इव्हनिंग ही लाईट्स द लँटर्न. सायंकाळी तो कंदील पेटवून ठेवतो. दिस वुड बी नो ग्रेट लेबर वेअर इट नॉट दॅट टू रीच द लँटर्न ॲट द समिट ऑफ द टॉवर ही मस्ट पास ओव्हर मोर दॅन 400 स्टेप्स अँड व्हेरी हाय स्टेप्स. ओके, दिस वुड नॉट बी अ ग्रेट लेबर. ही फार अडचण झाली नसती जर त्याला 400 पायऱ्या, ज्या उंचीला साधारणपणे पाऊण फुटापेक्षा मोठ्या असतात, अशा चालून वर जाऊन तिथं दिवा लावायचा होता. बघा, दिस वुड नॉट बी ग्रेट लेबर. हे एवढं अवघड नसतं. वेअर इट नॉट दॅट to reach the lantern at the summit of the tower he must pass over more than 400 steep and very high steps.
अशा तिरक्या आणि उंच असणाऱ्या अशा 400 पायऱ्या त्याला चढायच्या नसत्या, तर हे काय फारसं अवघड झालं नसतं. नाव धिस सेंटेन्स ॲज यू सी इज व्हेरी मच means it is one which you could help, which would help you to study in depth so that you can understand its grammar. This sentence belongs to, the grammar of this sentence is past unreal conditional. म्हणजे भूतकाळामध्ये एखादी गोष्ट कल्पनेमध्ये अशी असती तर हे अवघड झालं नसतं, हे सांगण्यासाठीचं जे स्ट्रक्चर वापरलं जातं व्याकरणामध्ये ते स्ट्रक्चर हे इथं आहे बघा. दिस वुड नॉट बी ग्रेट लेबर वेअर इट नॉट दॅट टू रीच द लँटर्न ॲट द समिट ऑफ टॉवर ही मस्ट पास ओव्हर मोर दॅन 400 स्टीप अँड व्हेरी हाय स्टेप्स. तिथं जर पायऱ्या नसत्या तर ते अवघड झालं नसतं, पण तिथं पायऱ्या आहेत आणि ती गोष्ट अवघड आहे. कोरोना नसता तर परीक्षा सब्जेक्टिव्ह झाली असती. ओके, द एक्झाम वुड हॅव बीन सब्जेक्टिव्ह वेअर इट नॉट दॅट फॉर द कोरोना पॅन्डेमिक. आता कोरोना पॅन्डेमिक आहे आणि तिथं सब्जेक्टिव्ह परीक्षा घेणं अवघड आहे. अशा प्रकारचा भूतकाळामधला जो अनरियल टेन्स असतो तो टेन्सवर दाखवणारं हे वाक्य आहे. अशा प्रकारची वाक्य तुमच्या वाचनामध्ये आढळल्यास ती अंडरलाईन करून त्याचा अभ्यास करा, म्हणजे तुमचं इंग्रजी बरं होण्यामध्ये त्याची मदत होईल. आपण वाचत असताना अशा गोष्टींवर लक्ष ठेवलं तर आपलं इंग्रजी सुधारायला फारसा वेळ लागणार नाही किंवा इंग्रजी भाषेवर प्रभुत्व मिळवायला आपल्याला फारसा वेळ लागणार नाही. समटाइम्स ही मस्ट मेक हिज जर्नी रिपीटेडली ड्युरिंग द डे. समटाइम्स ही मस्ट, नाव यू सी धिस जर्नी ऑफ 400 स्टेप्स, काही वेळ त्याला रोजच करायला लागायचा, अनेक वेळा. इन जनरल इट इज अ लाईफ ऑफ अ मॉन्क. म्हणजे साधारणपणे विचार केला तर हे जीवन एका संन्यस्थाचं जीवन होतं. मॉन्क मीन्स संन्यस्त. अँड इंडीड मोर दॅन दॅट, आणि खरं म्हणजे त्याच्यापेक्षा जास्त ते जीवन अवघड होतं. द लाईफ ऑफ हर्मिट. हर्मिट म्हणजे योगी. संन्यस्तापेक्षा योग्याच्या जीवनासारखं होतं की ज्यानं इट वॉज नॉट वंडरफुल. देअरफॉर दॅट मिस्टर इझॅक फाल्कनब्रिज वॉज इन नो स्मॉल अँझायटी. आणि हे एवढं अवघड असल्यामुळं मिस्टर इसाक फाल्कनब्रिज, आता इसाक फाल्कनब्रिज हू इज ही इज युनायटेड स्टेट्स काउन्सिल. नाव ही वॉज नॉट फेस्ड बाय स्मॉल डिफिकल्टी. त्याला काही छोट्या डिफिकल्टीनं घेरलं नव्हतं. सो ही वॉज, मिस्टर इसाक फाल्कनब्रिज वॉज इन नो स्मॉल difficulty. He was in deep trouble. As to where he should find a permanent successor to the recent keeper. आत्ता जो निघून गेलेला आहे त्या कीपरच्या ठिकाणी आता दुसरा परमनंट कीपर कोण सापडायचा याबद्दल त्याच्या मनामध्ये विचार चाललेला होता. अँड इट इज इझी टू अंडरस्टँड हिज जॉय वेन अ सक्सेसर अनाउन्स्ड हिमसेल्फ अनएक्सपेक्टेडली ऑन दॅट डे. नाव if a man is faced by so many difficulties and suddenly he is confronted with an just a fortunate solution to the problem, then his happiness would know no limits, no bounds. He would be very pleased. And the same thing happened with Mr. Falconbridge when somebody announced to him in the office that somebody wants to see you to get the job of that person, to the job of that keeper. And that made him very much happy because he was looking for the same man. He was a man already old, 70 years or more, but fresh, erect, with the movement
मुवमेंट्स अँड बिअरिंग ऑफ ए सोल्जर. बघा आता आलेला तो जो माणूस होता कोण होता? ही वॉज अ मॅन ऑलरेडी ओल्ड. ही वॉज ऑलरेडी ओल्ड. हिज एज वॉज 70 years. आपल्याला परीक्षेमध्ये मल्टी MCQs विचारले जाणार आहेत. 4 पर्याय असतात. त्यामुळे अशी जी माहिती आहे 70 years, ओल्ड मॅन किंवा मिस्टर फाल्कनब्रिज, या ज्या गोष्टी आहेत या गोष्टी तुम्ही लक्षात ठेवायला हव्यात की जेणेकरून परीक्षेमध्ये तुम्हाला उत्तर देत असताना याचा फायदा होईल. शक्यतो लेक्चर ऐकल्यानंतर तुम्हाला कोणत्याही प्रकारची अडचण येणार नाही, कारण का आपण व्यवस्थितपणे या गोष्टीचा साकल्यानं विचार करत आहोत आणि ज्या ज्या ठिकाणी आपल्याला परीक्षेला उपयोगी पडेल अशी माहिती असेल त्या ठिकाणी तिच्यावर जोर देऊन मी शिकवण्याचा प्रयत्न करत आहे. आपण जर पाहिलं तर त्याचा 100% तुम्हाला उपयोग होईल. हिज हेअर वॉज परफेक्टली व्हाईट. बघा ही वॉज 70 years ओल्ड. बट ही वॉज फ्रेश. इरेक्ट म्हणजे ताठ. असा वयस्कर आहे म्हणून असं त्याचं कुबाड आलेलं नव्हतं किंवा म्हातारा आहे म्हणून त्याची पाठ वाकलेली नव्हती. ही वॉज फ्रेश, इरेक्ट, विथ मुवमेंट्स अँड बिअरिंग ऑफ सोल्जर्स. म्हणजे असा सोल्जरच्या जशा हालचाली असतात त्याची जशी पोज असते, त्याची जशी बॉडी लँग्वेज असते, बेरिंग म्हणजे बॉडी लँग्वेज, तशी देहबोली या व्यक्तीची होती. हिज हेअर वॉज. बघा हेअर हे सिंग्युलर आहे आणि प्लुरल पण आहे. हिज हेअर वॉज परफेक्टली व्हाईट. त्याचे केस फायदा होईल. शक्यतो लेक्चर ऐकल्यानंतर तुम्हाला कोणत्याही प्रकारची अडचण येणार नाही, कारण का आपण व्यवस्थितपणे या गोष्टीचा साकल्यानं विचार करत आहोत आणि ज्या ज्या ठिकाणी आपल्याला परीक्षेला उपयोगी पडेल अशी माहिती असेल त्या ठिकाणी तिच्यावर जोर देऊन मी शिकवण्याचा प्रयत्न करत आहे. आपण जर पाहिलं तर त्याचा 100% तुम्हाला उपयोग होईल. हिज हेअर वॉज परफेक्टली व्हाईट. बघा ही वॉज 70 years ओल्ड. बट ही वॉज फ्रेश. इरेक्ट म्हणजे ताठ. असा वयस्कर आहे म्हणून असं त्याचं कुबाड आलेलं नव्हतं किंवा म्हातारा आहे म्हणून त्याची पाठ वाकलेली नव्हती. ही वॉज फ्रेश, इरेक्ट, विथ मुवमेंट्स अँड बिअरिंग ऑफ सोल्जर्स. म्हणजे असा सोल्जरच्या जशा हालचाली असतात त्याची जशी पोज असते, त्याची जशी बॉडी लँग्वेज असते, बेरिंग म्हणजे बॉडी लँग्वेज, तशी देहबोली या व्यक्तीची होती. हिज हेअर वॉज. बघा हेअर हे सिंग्युलर आहे आणि प्लुरल पण आहे. हिज हेअर वॉज परफेक्टली व्हाईट. त्याचे केस काळे होते. हिज फेस ॲज डार्क ॲज दॅट ऑफ अ क्रिओल. आता क्रिओल म्हणजे काय? Do you know what is meaning of Creole? Creole is a community of people which is found in Caribbean islands. वेस्ट इंडिजच्या वगैरे टीम आपण क्रिकेटमध्ये खेळताना बघतो. तर आफ्रिका, इंडिया किंवा साऊथ एशियन कंट्रीजमधून जे गुलाम युरोपमध्ये नेले किंवा युनायटेड स्टेट्समध्ये नेले, ते नेत असताना पहिल्यांदा ते या आयलँडमध्ये असायचे. तर इथं असणारे लोक म्हणजे युरोपियन लोक, आणखीन हे गुलाम यांच्या संगमातून जी मुलं निर्माण झाली त्या मुलांना क्रिओल म्हणतात. म्हणजे त्यांची कातडी ही आफ्रिकन लोकांच्यासारखी नसते आणि युरोपियन लोकांच्याही नसते, ती मध्येच असते. आणि ती जी भाषा बोलतात त्याला क्रिओल भाषा म्हणतात. क्रिओल भाषा म्हणजे व्यवहारासाठी मोडकी तोडकी जी बोलली जाते, ज्याच्यामधून फक्त संवाद करणं आणि आपली दैनंदिन गरज भागवणं एवढीच त्याचा मुख्य उद्देश असतो. त्या भाषेला क्रिओल म्हणतात आणि ती भाषा जे बोलतात त्यांना क्रिओल लोक म्हणतात. म्हणजे जे हायब्रिड लोक होते
ते संकरातून निर्माण झालेल्या लोकांना क्रिओल म्हणतात. बट जजिंग फ्रॉम हिज ब्लू आईज ही डिड नॉट बिलॉंग टू द पीपल ऑफ द साऊथ. पण त्याच्या डोळ्याकडं बघितलं तर लक्षात होतं की तो काही दक्षिणेकडील लोकांच्या मधला नव्हता. बिकॉज हिज बॉडी सीम्ड टू बी हार्डन्ड, supple like a soldier. His movements were fast and he was erect, fresh. Though of 70 years, he appeared to be not soon to be rejected. लगेच ज्याला नकार द्यावा असा काही तो नव्हता. At though means he should be given chance to check him. Now, at his face was somewhat downcast, sad and but honest. थोडासा तो दुःखी होता. डाऊनकास्ट मीन्स दुःखी, दुःखी कष्टी, म्हणजे थोडासा कोमेजलेला म्हणू आपण. डाऊनकास्ट म्हणजे कोमेजलेला. अँड सॅड मीन्स दुःखी. कोमेजलेला आणि दुःखी त्याचा चेहरा होता. परंतु तो स्वदेहबोलीवरून प्रामाणिक वाटत होता. प्रामाणिक म्हणजे ऑनेस्ट. ही वॉज फेल्ट ऑनेस्ट. At the first glance, he pleased Falconbridge. बघा, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन. पहिल्याच नजरभेटीमध्ये, पहिल्याच नजरेमध्ये त्याला फाल्कनब्रिजला तो आवडला. इट रिमेंड ओनली टू एक्झामिन हिम. आता फक्त त्याची परीक्षा घेणं एवढंच राहिलं होतं. देअरफोर द फॉलोइंग कॉन्व्हर्सेशन बिगॅन. म्हणून हे खालचं कॉन्व्हर्सेशन सुरू झालं बघा. नाव फाल्कनब्रिज आस्क्स, वेअर आर यू फ्रॉम? आय एम पोल. बघा, आपण इंटरव्ह्यूची जी स्किल्स बघितली, ज्यावेळी तुम्हाला प्रश्न विचारला जातो वेअर आर यू फ्रॉम, आय एम फ्रॉम कोल्हापूर, आय एम मराठा, आय एम महाराष्ट्रीयन, आय एम इंडियन, लाईक दिस आय एम अ पोल. मी पोलिश, पोल या देशातून आलेलो आहे, पोलंड या देशातून आलेलो आहे. वेअर हॅव यू वर्कड अप टू दिस टाईम? आता तुमच्या कामाची माहिती. तू याच्या अगोदर कुठं काम केलेस? इन वन प्लेस अँड अनदर. एका आणि अनेक ठिकाणी, इथं आणि तिथं सगळीकडेच काम केलेलं आहे. इन वन प्लेस अँड अनदर. अ लाईट हाऊस कीपर शुड लाईक टू स्टे इन वन प्लेस. बरं, आता हे इन वन प्लेस अँड अनदर, दिस मेक्स अ कन्फ्युजन फॉर द फाल्कन ब्रिज. Why it makes? Because this fellow was not settled at one place and now he is asking for the job which requires sitting at one place for a long time. एकाच ठिकाणी अधिक काळ बसण्याची गरज असणारा जॉब तो मागतोय. मग जे हा त्याला फिट नाही असं वाटतं. म्हणून तो म्हणतो की अ लाईट हाऊस कीपर शुड लाईक टू स्टे इन वन प्लेस. इथं जो काम करणार आहे ना, त्याला इथं एका ठिकाणी बसणं आवडायला पाहिजे, तरच तो अशा ठिकाणी असं काम करू शकतो ना. आय नीड रेस्ट. तो काय म्हणतो, यू आर एक्झॅक्टली राईट, यू आर एक्झॅक्टली राईट. मला सुद्धा विश्रांतीची गरज आहे. हॅव यू टेस्टिमोनियल्स ऑफ ऑनरेबल गव्हर्नमेंट सर्व्हिस? तुझ्याकडे शिफारस आहे का? कशाची? एखादा प्रतिष्ठेची सरकारी नोकरी केलेल्याचा तुझ्याकडं काही हे आहे का? तुझ्याकडे काही शिफारस आहे का? कारण का while giving a job, even in biodata you could have seen that nowadays a recommendation is required. Means testimonials from somebody is required. एखाद्या व्यक्तीपासून टेस्टिमोनियलची गरज असते. कारण का त्या माणसाला काम देत असताना. ॲक्च्युअली दिस इज केस विथ एशियन्स, साऊथ ईस्ट एशियन्स विच गो इन युनायटेड नेशन्स अँड ऑर युरोपियन कंट्रीज फॉर वर्क. And there the middle class people or the people working there having enough to engage these people as housemaids or home attendants, they offer jobs, but they need this, what do we call it, testimonials from the local people. If somebody guarantees that this fellow, I know him and he is honest and sincere person, then only the job is given to them. The old man drew from his bosom a piece of faded silk resembling strip of an old flag
unwound it and said. Now what here, bosom means छाती. त्याच्या छातीच्या तिथल्या पॉकेटमधून ही टूक अ पीस ऑफ फेडेड म्हणजे निस्तेज झालेला, डागाळलेल्या अशा सिल्क सारख्या एका ओल्ड तुकड्याच्या जुन्या तुकड्यामध्ये बांधलेला एक फ्लॅग म्हणजे तुकडा, फ्लॅग काय असतो, फ्लॅग मीन्स फ्लॅगचं कापड असतं ना, त्या कापडाच्या तुकड्यामधून त्यानं ते गोष्ट काढून घेतली. अनवुंड इट अँड सेड, आणि तो त्यानं असा उघडला. अनवुंड मीन्स अनकवर करणं, त्याने तो अनकवर केला. अँड सेड हिअर आर द टेस्टिमोनियल्स, ही इथं शिफारसी आहेत. हिअर आर द टेस्टिमोनियल्स, यू कॅन सी दिस टेस्टिमोनियल्स अँड देन डिसाईड फॉर यू व्हॉट टू डू. आय रिसिव्ड दिस क्रॉस इन 1830. आणि त्याच्यामध्ये दाखवलं हा इथला जो क्रॉस आहे ना तो मी 1830मध्ये मला मिळाला. द सेकंड वन इज स्पॅनिश, आणि दुसरा जो आहे तो स्पेनमध्ये कार्लिस्ट वॉरमध्ये, कार्लोस नावाच्या व्यक्तीनं जे स्पेनमध्ये बंड केलं आणि त्या बंडाच्या निमित्त जे युद्ध झालं त्या युद्धामध्ये सहभागी झालो, त्या युद्धाचा हा दुसरा क्रॉस आहे. द थर्ड इज फ्रेंच लिजन, आणि मग तिसऱ्यांदा मी फ्रेंच लिजनमध्ये फ्रेंच सैनिकांच्या बरोबर जे काम केलं त्याचा हा तिसरा क्रॉस आहे. द फोर्थ आय रिसिव्ड इन हंगेरी, आणि चौथा हंगेरीमध्ये मिळाला. म्हणजे ही वॉज अ फ्रीलान्स सोल्जर ऑर मर्सेनरी सोल्जर, पैसे देऊन सैनिकाचं काम करणारा, प्रत्येक वेगवेगळ्या देशासाठी सैनिकाचं काम करणारे जे एक जमात असते त्यांच्या, म्हणजे भारतामध्ये ज्यावेळी युरोपियन देश, जर्मन, फ्रेंच असे जे लोक यायचे त्यावेळी ते पैशासाठी, त्याला मर्सेनरी सोल्जर्स म्हटलं जातं. आफ्टरवर्ड्स आय फॉट इन द स्टेट्स, त्यानंतर मी स्टेट्समध्ये युद्ध केलं दक्षिणेच्या विरुद्ध. दक्षिण म्हणजे सिव्हिल यादवीच्या दरम्यान, अमेरिकेमध्ये यादवी जी झाली ते यादवीच्या दरम्यान मी त्यामध्ये काम केलं होतं. बट दे डू नॉट गिव्ह क्रॉसेस, पण अमेरिकेमध्ये अशा प्रकारचे क्रॉस द्यायची प्रथा नव्हती. परंतु त्या लिफाफ्यावर किती क्रॉस होते? 4 क्रॉस होते. पण अमेरिकन युद्धामध्ये, अमेरिकन सिव्हिल वॉरमध्ये मी जो सहभागी झालो त्याची मात्र नोंद याच्यावर तुम्हाला सापडणार नाही, कारण का अमेरिकेमध्ये तसं केलं जात नाही. फाल्कनब्रिज टूक द पेपर अँड बिगॅन टू रीड, त्यानं तो पेपर घेतला आणि तो वाचू लागला. स्कॅविन्स्की, इज दॅट युअर नेम? 2 flags captured in a bayonet attack. You were a gallant soldier then. You were a gallant soldier then. So, gallant म्हणजे साहसी. ह्यामध्ये 2 झेंडे आहेत की ज्या झेंड्यामध्ये बायोनेटचा हल्ला झालेल्याची चिन्ह आहेत. बायोनेट म्हणजे काय? बंदुकीच्या शेवटीची एक सुरा असतो की गोळ्या संपल्यानंतर जी पोटात खुपसून युद्ध केलं जातं ते बायोनेट. त्याचे अटॅक तुझ्या ह्याच्यावर आहेत, म्हणजे तू निश्चितपणे गॅलंट किंवा साहसी असा सोल्जर आहेस. आय एम एबल टू बी कॉन्सायन्शियस लाईट हाऊस कीपर. पण तो म्हटला काय, मी सोल्जर होतो हे काय नाही, पण मी सदसद विवेकबुद्धी असलेला लाईट हाऊसचा कीपर होण्याचा लायकीचा आहे. इज इट नेसेसरी टू असेंड द टॉवर अ नंबर ऑफ टाइम्स डेली? हॅव यू साऊंड लेग्स? इट इज नेसेसरी. मग तो म्हणतो ठीक आहे, इट इज नेसेसरी, म्हणजे ऑलमोस्ट ही हॅड टेकन द डिसिजन दॅट नाव आय वुड एंगेज दिस फेलो. आता मी याला निश्चितपणे काम देणार आहे. त्यावेळी तो म्हणतो इट इज नेसेसरी. काय गरजेचं आहे? टू असेंड द टॉवर अ नंबर ऑफ टाइम्स. हा टॉवर बऱ्याच वेळ दिवसातून चढण्याची गरज आहे. हॅव यू साऊंड लेग्स? तुझे पाय कणखर आहेत का? दणकट आहेत का? साऊंड मीन्स दणकट. तुझे पाय दणकट आहेत का? आय क्रॉस्ड द प्लेन्स ऑन फूट. सर, मी आता हे प्लेन्स म्हणजे कुठं आले? कॅलिफोर्निया पश्चिमेला.
आणि पूर्वेपासून पश्चिमेकडे जात असताना एकदा तो चढ संपून तुम्ही फ्लॅटला लागला की मोठीच्या मोठी जी प्लेन्स आहेत त्यांना स्टेपिस अमेरिकेमधले जे म्हणतात ते प्लेन्स मी पायानं चाललो आहे, त्यामुळे माझ्या पायाची काय चिंता करताय कशालाच मला. बिटवीन द ईस्ट अँड कॅलिफोर्निया आर कॉल्ड द प्लेन्स. दिस इज द जस्ट नो डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस इज गिवन हिअर. डू यू नो सी सर्व्हिस? आता महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे तुला समुद्रावर कधी काम केलेस का? आय सर्व्ड 3 years इन ए व्हेलर. व्हेलर म्हणजे फेल माशाची शिकार करण्यासाठीची जी जहाजं असतात त्या जहाजावर मी 3 वर्ष काम केलेलं आहे. यू हॅव ट्राईड व्हेरियस ऑक्युपेशन्स. तू बऱ्याचशा व्यवसायामधून म्हणजे बऱ्याचशा पेशामधून तुझा प्रवास झालेला आहे. द ओनली वन आय हॅव नॉट नोन इज क्वाईट. मला जे काही माहीत नाही आत्तापर्यंत ते म्हणजे शांतता. मला जे माहीत नाही ती शांतता. मला शांतता हवी आहे. वाय इज दॅट? द ओल्ड मॅन स्ट्रगड हिज सोल्जर्स. त्यांना आपल्या खांद्यांना झटका दिला. सच इज माय फेट. आता हे माझं नशीब आहे. स्टील यू सीम टू मी टू ओल्ड फॉर ए लाईट हाऊस कीपर. तरीसुद्धा तू माझ्या दृष्टीनं लाईट हाऊस कीपर व्हायचं म्हटलंस तर तू बराचसा वयस्कर आहेस असं मला वाटतं. कारण ॲक्च्युली यू शुड बी अ लिटल बिट यंगर. सर एक्सप्लेन द कॅन्डिडेट. तो कॅन्डिडेट म्हटला, सडनली इन अ व्हॉइस ऑफ ए इमोशन, आय एम ग्रेटली वेरीड. मी कंटाळलेला आहे. नॉकड अबाउट. इकडं तिकडं फिरून फिरून कंटाळलेलं आहे. मी आजूबाजूला चौफेर फिरलेलो आहे. नॉकड अबाउट म्हणजे इकडं तिकडं फिरलेलो आहे. आय हॅव पास्ड थ्रू मच ॲज यू सी. बघा आता तुम्हाला दिसत असेल की मी बराचसा इकडून तिकडं गेलेलो आहे. धिस प्लेस इज वन ऑफ दोज विच आय हॅव विश्ड फॉर मोस्ट आर्डंटली. अगदी मनापासून मला अशा प्रकारची एक जागा हवी होती. आय एम ओल्ड, आय नीड रेस्ट. मी म्हातार आहे, मला विश्रांतीची गरज आहे. आय नीड टू से टू माय सेल्फ, हेअर यू विल रिमेन, धिस इज युअर पोर्ट. मला असं स्वतःला म्हणायचं की आता तू इथं राहणार आहेस आणि हे तुझं बंदर आहे, ह्या बंदरावर तू आता राहायचं. हा सर, दिस डिपेंड्स नाव ऑन यू अलोन. आता मग सर बघा, हे फक्त तुमच्यावर अवलंबून आहे. तुम्ही जॉब दिला तर मला हे 100% मी या गोष्टीवर राहील. अनदर टाईम परहॅप्स सच अ प्लेस विल नॉट ऑफर इट सेल्फ. आता पुन्हा कधी अशी जागा माझ्यासाठी मिळेल असं काय मला वाटत नाही. त्यामुळे हीच एक संधी आहे मला स्वतःला म्हणायला की शेवटी मी एकदा का नाही पण स्थिर झालो आणि अशा प्रकारची जागा पुन्हा मला मिळेल एवढा मी नशीबवान आहे असं काय मला वाटत नाही. व्हॉट लक दॅट आय वॉज इन पनामा. किती वेळा नशिबाची बाब होती की मी यावेळी पनामामध्ये होते. आय एंट्रीट यू. मी तुम्हाला विनंती करतो. ॲज गॉड इज डिअर टू मी. मला देव जसा प्रामाणिक आहे. आय एम लाईक अ शिप विच इफ इट मिसेस द हार्बर विल बी लॉस्ट. मी असं एक जहाज आहे की ज्या जहाजाला जर बंदर मिळालं नाही तर ते गमावलेलं जहाज असेल असं मला वाटतं. इफ यू विश टू मेक अन ओल्ड मॅन हॅपी. जर तुम्हाला म्हाताऱ्या माणसाला आनंदी बनवायचं असतं तर आय स्वेअर टू यू दॅट आय एम ऑनेस्ट. आणि मी शपथ घेऊन सांगतो की मी प्रामाणिक आहे. बट आय हॅव इनफ ऑफ वॉन्डरिंग. परंतु मला भरपूर वॉन्डरिंग झाले. मी आत्तापर्यंत भरपूर फिरलेलो आहे. असं इमोशनल असं त्यानं अगदी हृदयाच्या मनाच्या तळापासून त्यानं हे अपील केलेलं आहे. बघा, सर आय एम ग्रेटली वेरीड, नॉकड अबाउट. सर आय एम ग्रेटली वेरीड, नॉकड अबाउट. आय हॅव पास थ्रू मच ॲज यू सी. धिस प्लेस इज वन ऑफ दोज विच आय हॅव विश्ड फॉर मोस्ट ardently. I am old, I need rest. I need to say to myself, here you will remain, this is your port. Ah sir, this depends now on you alone. Another time perhaps such a place will not offer itself. What a luck that I was in Panama. I entreat you, as God is dear to me. I am like a ship which if it misses the harbor will be lost. If you wish to make an old man happy,
आय स्वेअर टू यू दॅट आय एम ऑनेस्ट बट आय हॅव इनफ ऑफ वॉन्डरिंग. आता पुष्कळ फेरणं झालं, असा एक इमोशनल असा एक मत त्यानं, अपील, एक एंट्रिटी त्यानं त्या फाल्कन ब्रिजच्या समोर केली आणि फाल्कन ब्रिजनं त्यांना जॉब दिला. द ब्लू आईज ऑफ द ओल्ड मॅन एक्सप्रेस्ड सच अर्नेस्ट एंट्रिटी दॅट फाल्कन ब्रिज. त्या निळ्या डोळ्यांतून असं एक प्रामाणिक असे विनंती त्यानं केलेली होती की हू हॅड अ गुड सिम्पल हार्ट वॉज टच्ड, की जो फाल्कन ब्रिज ज्याचं हृदय चांगलं साधं होतं त्याला तो स्पर्शून गेला. वेल सेड ही, आय लाईक यू, यू आर लाईट हाऊसकीपर. बरं ठीक आहे, मला तू आवडलास, आजपासून तू लाईट हाऊसकीपर. ओके. द ओल्ड मॅन्स फेस ग्लीम्ड विथ एक्सप्रेसिबल जॉय. आणि त्या मग म्हाताऱ्या माणसाचा चेहरा वर्णन करता येणार नाही अशा आनंदाने भरून गेला. आय थँक यू सर. कॅन यू गो टू द टावर टुडे? तू आज टावरला जाऊ शकतोस का? आय कॅन. यू वॉज रेडी, यू आर रेडी. देन गुड बाय. अनदर वर्ड फॉर एनी फेल्युअर इन सर्व्हिस यू विल बी डिसमिस्ड. आणि दुसरी एक गोष्ट म्हणजे काय, कोणत्याही प्रकारचा हलगर्जी झाली तर तुला जॉबवरून काढण्यात येईल. ऑल राईट सर, असं म्हणून तो निघून गेला. ओके. सो दिस इज समथिंग विच इज until he gets the job. Now after he gets the job, situation changes and that change is altogether different. We will continue this in the next lecture. This story is long story, or the writer has made it long one. We might have reached halfway. Still halfway discussion or discussion about 1 hour is left. So in the next part, once he gets the job, what happens to him? We shall read it now. That same evening, when the sun had descended on the other side of the isthmus. Now isthmus means what? Do you know? Isthmus means a narrow strip of land with sea on either side, forming a link between two larger areas of land. Isthmus म्हणजे अशी नॅरो स्ट्रीप, अशी नॅरो जमिनीचा स्ट्रीप, जो इकडचा एक जमिनीचा भाग आणि इकडचा एक जमिनीचा भाग असा भाग जोडणारा हा इस्थमस असतो, त्याला इस्थमस म्हणतात. हे एक भौगोलिक रचना आहे. You can just study it in, some of you might have studied it in geography. Now the sun had descended, सूर्यास्त झालेला होता, and a day of sunshine was followed by night. Without twilight, the new keeper was in his place, evidently. बघा, आता twilight नव्हती आणि तिथं नवीन कीपर हा आलेला होता, हे सहज स्पष्ट होतं. फॉर द लाईट हाऊस वॉज कास्टिंग इट्स ब्राईट रेज ऑन द वॉटर ॲज युजल. बिकॉज द लाईट हाऊस वॉज कास्टिंग इट्स ब्राईट रेज ऑन वॉटर ॲज युजल. पाण्यावर त्या लाईट हाऊसमधून असणारा जो सूर्यप्रकाश होता, तो कंदिलाचा जो प्रकाश होता, तो कंदिलाचा प्रकाश त्या पाण्यावर पडलेला होता. यावरून तिथं नवीन कीपर आलेला होता हे स्पष्ट झालेलं होतं. द नाईट वॉज परफेक्टली काम. रात्र शांत होती. सायलेंट, काम, शांत, नीरव. जेन्युइनली ट्रॉपिकल. जेन्युइनली म्हणजे खरोखर. विषुववृत्तीय प्रदेशात जशा प्रकारची असते तशी होती. फिल्ड विथ ट्रान्सपरंट हेज, म्हणजे अंधुक अशा, ट्रान्सपरंट अशा अंधुकतेमध्ये अंधुक असलेली ती रात्र होती. फॉर्मिंग अराउंड द मून अ ग्रेट कलर रेनबो विथ सॉफ्ट अनब्रोकन एजेस. की ज्या
हेजमध्ये जी हेज यांनी चंद्राच्या भोवती असा एक रंगीत धनुष्य, इंद्रधनुष्य असा मऊ, ज्याचे काठ मोडलेले नाहीत, सॉफ्ट आहेत, अशा असा चंद्र तिथं त्या समुद्रावर आपल्याला पाहायला मिळत होता. द सी वॉज मूविंग ओनली बिकॉज द टाईड रेज्ड इट. ओके, द फॉर्मिंग around the moon a great colored rainbow with soft unbroken edges. The sea was moving only because the tide raised it. आता समुद्र हलत होता कारण का भरती जी होती ती भरती आलेली होती. स्कॅविनस्की ऑन द बाल्कनी सीम्ड फ्रॉम बिलो लाईक ए स्मॉल ब्लॅक पॉइंट. खालून त्या वरच्या बाल्कनीत असणारा तो स्कॅविनस्कीकडे बघितलं तर तो छोट्याशा एखाद्या ठिपक्यासारखा दिसत होता. तो छोट्या एखाद्या एवढं अंतर, म्हणजे लाईट हाऊस तुम्ही बघितलं असेल तर तुमच्या लक्षात येईल की लाईट हाऊस हे फार मोठं असते, त्याची उंची जास्त असते, त्यामुळे खालून वरचा माणूस बघायचा म्हणजे तो साहजिकच ठिपक्यासारखा दिसतात. ही ट्राईड टू कलेक्ट हिज थॉट्स अँड टेक इन हिज न्यू पोझिशन. त्याचा तो विचार करायला लागला आणि त्यानं आपल्या तिथंच एक बसण्यासाठीची नवीन जागा घेतली. बट हिज माइंड वॉज टू मच अंडर प्रेशर टू मूव विथ रेग्युलॅरिटी. पण त्याचं मन, त्याचे विचार अत्यंत प्रभावाखाली होते, दबावाखाली होते एक विचाराची एक श्रृंखला अनुभवण्यासाठी. ही फेल्ट समवॉट ॲज हंटेड बीस्ट फील्स. एखाद्या प्राण्याची शिकार करताना त्याला, म्हणजे शिकार करत असताना प्राण्याला जसं वाटत असते तशी भावना त्याला होत होती. व्हेन ॲट लास्ट इट हॅज फाउंड रेफ्यूज फ्रॉम परस्यूट ऑन सम इनॲक्सेसिबल रॉक ऑर इन अ केव. जसं एखाद्या हरणाला किंवा एखाद्या सशाला वाटतं की बाबा एकदा त्या शिकाऱ्याच्या जाळ्यातून सुटलो आपल्या गुहेजवळ आल्यावर, तसं त्या ठिकाणी ती जागा घेत असताना निश्वास सोडलेल्या एखाद्या सशासारखी त्याची अवस्था झाली होती. देअर हॅड कम टू हिम फायनली अन अवर ऑफ कायट. आता शांततेचा वेळ आला होता. द फिलिंग ऑफ सेफ्टी, सुरक्षिततेची भावना आली होती. फिल्ड हिज सोल विथ अ सर्टन अनस्पीकेबल ब्लिस. आणि यामुळं त्याचा पूर्ण हृदय हे वर्णन करता येणार नाही अशा आनंदानं भरलेलं होतं. नाव ऑन द रॉक ही कॅन सिम्पली लाफ ॲट हिज प्रिव्हियस वॉन्डरिंग्स, हिज मिसफॉर्च्युन्स अँड फेल्युअर्स. हिअर you can see the wonderful skill with which the writer describes the thing. The description is how he was calmed, how he was under pressure, what relief it was to him to be away from the hubbub of the hubbub of moving from this place to another place, the noise around him. And that is very acutely caught by the writer. म्हणजे ती भावना अगदी तीव्रपणे लेखकाने इथं पकडलेली आहे आणि ती त्याच्या बॉडी लँग्वेजमध्ये, व्यक्तीच्या स्कॅविनस्कीच्या बॉडी लँग्वेजमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. नाव ऑन दॅट रॉक ही कॅन सिम्पली लाफ ॲट हिज प्रिव्हियस वॉन्डरिंग्स. आता तिथं बसून पूर्वी जी भटकंती केली, पूर्वी जी दुःख भेटली, दुर्दैवी त्यांना जे भेटली, पूर्वीची जी अपयश ज्याला भेटली, त्या अपयशाकडे बघून तो असाच शांतपणे हसू शकत होता. ही वॉज इन ट्रूथ लाईक अ शिप. तो खरं म्हणजे एका अशा जहाजासारखा होता. हुज मास्ट्स, रोप्स अँड सेल्स हॅड बीन ब्रोकन अँड रेंट बाय द टेम्पेस्ट. एखाद्या जहाजाचे सगळे मास्ट, त्याचे पडदे, सगळं काही एखाद्या मोठ्या वादळामध्ये मोडून गेलेले आहेत आणि
ते अँड कास्ट फ्रॉम द क्लाउड्स टू द बॉटम ऑफ द सी, आणि त्या वादळामुळं ते मोडकळीला येऊन ते समुद्राच्या तळाला जाऊन बसलेलं आहे. अशा जहाजासारखी त्याची स्थिती होती. अ शिप ऑन विच द टेम्पेस्ट हॅज हर्ल्ड वेव्स, असं जहाज की ज्या जहाजावर वादळानं मोठमोठ्या लाटा सोडलेल्या होत्या. स्पॅट फोम, ज्याच्यावर समुद्राचा फेस सारखा हे होत होता. बट विच स्टील वुंड इट्स वे टू द हार्बर, पण ते तरीसुद्धा ते जहाज आपला मार्ग प्रतिगमित करून एखाद्या किनाऱ्यावर पोहोचलेलं होतं. द पिक्चर ऑफ दॅट स्टॉर्म पास्ड क्विकली थ्रू हिज माइंड, त्या वादळाचं चित्र त्याच्या मनाच्या डोळ्यामधून पटकन निघून गेलं. तर त्याला लगेच त्या सगळ्या गोष्टी आठवल्या. लोक, व्हॉट ट्युमल्टस लाईफ ही हॅड पास्ड, ए लाईफ ऑफ ए boat which was found in the tempest, or the ship which was found in the tempest, and who had made its way to the banks of the sea. He compared it with the calm future now beginning. आता त्यानं त्याची तुलना केली की ते जीवन आणि इथून पुढं मला असणारं जीवन निवांतपणे ह्याच एका ठिकाणी इथंच बसून येणारी जहाजं बघायची, जाणारी जहाजं बघायची, वाटलं तर म्हणजे गरज असेल त्यावेळी झेंडे दाखवायचे, सायंकाळी जाऊन कंदील पेटवायचा, आणि असंच मग शांतपणे इथं राहायचं. कुणाचं येणं नाही, कुणाचं जाणं नाही, कुणाचा त्रास नाही, कुणाला त्रास देणं नाही, मला खायला काय पाहिजे अशी चिंता नाही. अशा सगळ्या चिंतामुक्त असलेला वर्तमान काळ आणि चिंतेने ग्रस्त असलेला भूतकाळ, की ज्यामध्ये मी प्रचंड उंचीला गेलो, पैसा कमवला, पैसा गमवला, सगळ्या गोष्टी झाल्या, तरीसुद्धा कुठल्याही किनाऱ्यावर आलो नाही, अशी स्थिती. या दोन्ही गोष्टीमध्ये तो तुलना करू लागला. अ पार्ट ऑफ हिज वंडरफुल ॲडव्हेंचर्स, आणि हा त्याच्या अद्भुत अशा साहसांचा एक हिस्सा होता. ही हॅड रिलेटेड टू फाल्कन ब्रिज, फाल्कन ब्रिजला सांगितलेल्या त्या ज्या सगळ्या अद्भुत रम्य अशा साहसांचं ती एक गोष्ट होती, ती त्याच्या मनावर येऊन आदळू लागली. ही हॅड नॉट मेन्शन्ड हवेवर थाउजंड्स ऑफ अदर इन्सिडंट्स. बघा, त्यानं जरी फाल्कन ब्रिजला सगळं सांगितलं असलं तरीसुद्धा अजून त्यानं किती हजारो असे प्रसंग त्यांना सांगितले नव्हते. नुसत्या एकाच गोष्टीचं दुःख तो घेऊन जगत नव्हता, तर हजारो अशा गोष्टी होत्या की ज्या त्यानं फाल्कन ब्रिजला सांगितल्याच नव्हत्या, आणि त्या आता त्याच्या मनामध्ये दाटी करून आलेल्या होत्या. इट हॅड बीन हिज मिसफॉर्च्यून, हे त्याचं दुर्दैव होतं की दॅट ॲज ऑफन ॲज ही पिच्ड हिज टेंट अँड फिक्स्ड हिज फायर प्लेस टू सेटल डाऊन परमनंटली, सम विंड टोअर आउट द स्टेक्स ऑफ हिज टेंट, whirled away the fire and bore him towards the destruction. बघा, हे त्याचं दुर्दैव होतं की त्यानं अशा एखाद्या ठिकाणी आपला तंबू घातला आणि तिथं एक फायर प्लेस उभा केली, आणि तिथं त्याला वाटलं की आता आपण इथं कायमस्वरूपी राहायचं, तर कुठून तरी वारं यायचं, ते तंबू उखडून लावायचं, तिथं जी आग होती ती आग विझवून टाकायचं, आणि मग त्याला कुठल्या तरी विध्वंसाकडं ते घेऊन जायचं. जीवनाचा हा प्रवास सतत चालू होता. त्यानं या अगोदर कुठं स्थिर होण्याचा प्रयत्न केला नाही असं नाही. ही हॅड ट्राईड, इट हॅड बीन हिज मिसफॉर्च्यून, आणि तेच त्याचं दुर्दैव होतं. इट हॅड बीन हिज मिसफॉर्च्यून दॅट ॲज ऑफन ॲज ही पिच्ड हिज टेंट, ज्यावेळी त्यानं आपलं ठरवलं की आपण आता इथं आपला टेंट घालायचा आहे, फिक्स्ड हिज फायर प्लेस टू सेटल डाऊन परमनंटली, सम विंड टोअर आउट द स्टेक्स ऑफ हिज टेंट, whirled away the fire and bore him towards the destruction, आणि त्याला विध्वंसाकडे घेऊन गेला. लुकिंग नाव फ्रॉम द बाल्कनी ऑफ द टॉवर ॲट द इल्युमिनेटेड वेव्स, ही रिमेंबर्ड एव्हरीथिंग थ्रू विच ही हॅड पास्ड. आता त्या खिडकीतून समुद्राचं पाणी जिथं कंदिलाच्या प्रकाशानं प्रकाशमान झालेलं होतं, तिथं नजर स्थिर करत त्यानं आपली नजर भूतकाळामध्ये टाकली. ही हॅड कॅम्पेन इन द 4 parts ऑफ द वर्ल्ड, जगाच्या 4 कोपऱ्यामध्ये त्यानं कॅम्पेन केलेलं होतं. ही
इन वॉन्डरिंग हॅड ट्राईड ऑलमोस्ट एव्हरी ऑक्युपेशन. आणि भटकंती करत असताना सर्व व्यवसाय पेशांशी त्याचा संबंध आलेला होता. सर्व व्होकेशनशी त्याचा संबंध आलेला होता. शेती केलेली होती, सोल्जर झालेला होता, व्यवसाय केलेला होता. सगळ्या प्रकारची कामं त्यानं जगाच्या चारी कोपऱ्यामध्ये केलेली होती. लेबर लविंग, आणि तो कसा होता? लेबर लविंग, कष्ट करणारा, ऑनेस्ट, प्रामाणिक. मोर दॅन वन्स ही हॅड अर्न मनी. एकदा सोडून बऱ्याच वेळ त्यानं पैसे मिळवलेले होते. हॅड ऑलवेज लॉस्ट इन स्पाईट ऑफ एव्हरी प्रोव्हिजन अँड द अटमोस्ट कॉशन. आणि काळजी घेऊन सुद्धा प्रत्येक वेळी मिळवलेले पैसे तो गमवून बसलेला होता. ही हॅड बीन अ गोल्ड मायनर. ऑस्ट्रेलियामध्ये त्यानं गोल्ड मायनर म्हणून काम केलेलं होतं. ए डायमंड डिगर म्हणजे सोन्याच्या खाणीत काम केलेलं होतं, हिऱ्यांच्या खाणीत काम केलेलं होतं आफ्रिकेमध्ये. ए रायफलमन इन पब्लिक सर्व्हिस इन द ईस्ट इंडीज. ईस्ट इंडीजमध्ये रायफलमन म्हणून काम केलेलं होतं. ही एस्टॅब्लिश्ड अ रँच इन कॅलिफोर्निया. कॅलिफोर्नियामध्ये त्यानं रँच म्हणजे शेतामध्ये असणारं मोठं घर की जिथं बसून शेती केली जाते, असं रँचसुद्धा त्यानं बांधलेलं होतं कॅलिफोर्नियामध्ये. द ड्रॉट रुइंड हिम. आणि तिथं दुष्काळ पडला आणि त्या दुष्काळामुळे त्याचा नुकसान झालं, त्याला तो रस्त्यावर आला. ही ट्राईड ट्रेडिंग. त्यानं व्यवसाय केला विथ वाईल्ड ट्राईब्स. तिथं ज्या ट्राईब्स होत्या, आदिवासी लोक होते, त्यांच्याशी त्यानं व्यवसाय केला. इन द इंटेरियर ऑफ द ब्राझील. ब्राझीलमधल्या काही लोकांशी त्यानं व्यवसाय केला. हिज राफ्ट वॉज रेक्ड ऑन द अमेझॉन. अमेझॉन नदीवर त्याचं जे जहाज होतं, छोटीशी बोट होती, ती मोडली होती. ही हिमसेल्फ आलून एकटाच होता, विपनलेस, कुठलीही हत्यारं नव्हती, जवळजवळ नग्न होता. वांडर्ड इन द फॉरेस्ट फॉर मेनी वीक्स लिव्हिंग ऑन द वाईल्ड फ्रूट्स. जंगलामध्ये मिळणारी फळं खात तो त्या जंगलामध्ये असाच फिरत होता, भटकंती करत होता. एक्सपोज्ड एव्हरी मोमेंट टू डेथ फ्रॉम द जॉज ऑफ द वाईल्ड बिस्ट. आणि पशूंच्या जबड्यांना कधी भक्षप होईल हे सांगता येत नव्हतं. अशा स्थितीमध्ये तो तिथं भटकंती करत होता. एवढ्या वाईट स्थितीमध्ये, एवढ्या संघर्षाच्या ह्याच्या स्थितीमधून तो गेलेला होता. ही एस्टॅब्लिश्ड अ फोर्ज इन हेलेना. हेलेनामध्ये त्यानं एक फोर्ज एस्टॅब्लिश केली, म्हणजे भट्टी आपण म्हणतो ती लोहाराची. आर्कान्सास. हेलेना इन आर्कान्सास प्रांतामध्ये त्यानं भट्टी घातलेली होती. अँड दॅट वॉज बर्न इन अ ग्रेट फायर. आणि तिथं ज्यावेळी युद्ध झालं, आग लागली, तर त्या आगीमध्ये ती भट्टी जळून खाक झाली. विच कन्झ्युम्ड द होल टाऊन. की ज्या आगीमध्ये सगळं गावच्या गाव उद्ध्वस्त झालं होतं. नेक्स्ट ही फेल इन टू हँड्स ऑफ इंडियन्स इन द रॉकी माउंटेन्स. रॉकी माउंटेन्समध्ये नंतर तो रेड इंडियन लोकांच्या हातामध्ये लागला, त्यांच्या टोळीमध्ये गेला. अँड ओनली थॉट अ मिरॅकल वॉज ही सेव्ड बाय कॅनेडियन ट्रॅपर्स. आणि ओनली थ्रू, आणि फक्त कॅनेडियन लोक जे ट्रॅपर्स आलेले होते त्यांच्या ह्याच्यातून जादुई पद्धतीनं तो इंडियन लोकांच्याकडून सुटला, अन्यथा त्याला सुटणं अवघड होतं. देन ही सर्व्ड ॲज ए सेलर ऑन अ वेझल. मग त्यानं एकदा जहाजावर सेलर म्हणून, खलाशी म्हणून प्रवास केला. रनिंग बिटवीन बाहिया अँड बॉर्डॉक्स. बाहिया अँड बॉर्डॉक्स नावाच्या 2 पोर्टच्या दरम्यान त्यानं समुद्र प्रवास केला होता ॲज ए हार्पुनर ऑन अ व्हेलिंग शिप. व्हेल माशाची शिकार करणाऱ्या शिपवर सुद्धा, व्हेलिंग शिपवर सुद्धा त्यानं हार्पुनर म्हणून काम केलं. हार्पून म्हणजे एक हत्यार आहे की ज्याच्या टोकाला भाल्यासारखा एक टोकदार वस्तू असते की जी टाकायची आणि त्याच्यामधून व्हेलसारख्या मोठ्या माशाची शिकार करायची. तर फार डेंजरस, आणखीन असा एक्सायटिंग असा प्रसंग असतो किंवा थ्रिलिंग असा प्रसंग असतो. एखाद्या चित्रपटामध्ये तुम्ही व्हेल माशाची शिकार करताना किंवा इवन तुम्ही यूट्यूबवर सुद्धा बघू शकता. हार्पुनिंग इज अ व्हेरी डेंजर. इट इज फुल ऑफ ट्रबल्स अँड चॅलेंजेस, बट द पीपल हू डू इट विथ व्हेरी एक्साइटमेंट. बोथ वेसल्स वेअर रेक्ड. दोन्हीही जहाजं मोडलेली होती. दोन्हीही जहाजं
मोडलेली होती. ही हॅड ए सिगार फॅक्टरी इन हवाना. बघा, त्यानं सिगार फॅक्टरीसुद्धा हवानामध्ये केलेली होती. अँड वॉज रॉब्ड बाय हिज पार्टनर व्हाईल ही हिमसेल्फ वॉज लाईंग सिक विथ द ओमिटो. आणि तो त्याच्या पार्टनरबरोबर अगदी आजारी पडलेला होता. त्याला लुबाडलं होतं त्याच्या पार्टनरनं. त्यानंतर दारू पिऊन अगदी उलट्या करून अत्यंत वाईट स्थितीमध्ये होता. ॲट लास्ट ही केम टू ॲस्पनविल. आणि मग शेवटी तो ॲस्पनविलला आला. अँड देअर वॉज टू बी अन एंड टू हिज फेल्युअर्स. आणि मग तिथं त्याच्या सगळ्या या कष्टाचा, सगळ्या या जीवनाचा शेवट होणार होता. ही सगळी अपयश तिथं संपणार होती. फॉर व्हॉट कुड रीच हिम ऑन द रॉकी आयलँड. किंवा तिथून तो त्या रॉकी आयलँडवर जाणार होता. नायदर वॉटर नॉर फायर नॉर मेन. तिथं पाणी नव्हतं, आग नव्हती किंवा माणसं नव्हती. बट फ्रॉम मेन स्कॅविनस्की हॅड नॉट सफर्ड मच. परंतु एक गोष्ट, लोकांच्याकडून स्कॅविनस्कीला कधी त्रास झालेला नव्हता. ही हॅड मेड गुड मेन ऑफनर दॅन बॅड वन्स. त्याला चांगली माणसं भेटलेली होती वाईट माणसापेक्षा जास्त प्रमाणात. परंतु निसर्गामध्ये भटकंती करत असताना जीवनाची त्यानं जी आव्हानं स्वीकारली, त्या आव्हानामुळं मात्र त्याला त्रास झालेला होता. माणसांच्याकडून त्रास झालेला नव्हता. ही हॅड अन अपॉर्च्युनिटी. लुक, इफ यू लुक ॲट द लाईफ ही हॅड स्पेंट, which is described in this paragraph, which is very interesting one. He was labor loving and honest person. More than once he had earned money and had always lost in spite of every provision and the utmost caution. He had been a gold miner in Australia, a diamond digger in Africa, a rifleman in public service in the East Indies. He established a परंतु एक गोष्ट, लोकांच्याकडून स्कॅविनस्कीला कधी त्रास झालेला नव्हता. ही हॅड मेड गुड मेन ऑफनर दॅन बॅड वन्स. त्याला चांगली माणसं भेटलेली होती वाईट माणसापेक्षा जास्त प्रमाणात. परंतु निसर्गामध्ये भटकंती करत असताना जीवनाची त्यानं जी आव्हानं स्वीकारली, त्या आव्हानामुळं मात्र त्याला त्रास झालेला होता. माणसांच्याकडून त्रास झालेला नव्हता. ही हॅड अन अपॉर्च्युनिटी. लुक, इफ यू लुक ॲट द लाईफ ही हॅड स्पेंट, which is described in this paragraph, which is very interesting one. He was labor loving and honest person. More than once he had earned money and had always lost in spite of every provision and the utmost caution. He had been a gold miner in Australia, a diamond digger in Africa, a rifleman in public service in the East Indies. He established a ranch in California. Drought ruined him. He tried trading with wild tribes in the interior of Brazil. His raft was wrecked on the Amazon. He himself alone weaponless and nearly naked, wandering in the forest for many weeks, living on the wild fruits, exposed every moment to death from the jaws of wild beasts. He established a forge in Helena, Arkansas, and that was burned in a great fire which consumed the whole town. त्यानंतर त्यानं काय केलं? Next he fell into the hands of Indians in the Rocky Mountains, and only through a miracle was he saved by Caribbean trappers. Then he served as a sailor on the vessel running between Bahia and Bird Rocks. बघा, and was an harpooner on the whaling ship. म्हणजे एवढ्या सगळ्या या संकटामध्ये माणसापासून त्याला काय फारसा त्रास झाला होता. तो चांगल्या माणसांशी भेटला होता, पण नशिबानंच तो भटकंतीमध्ये वेगवेगळ्या अडचणींना तोंड देत होता. दॅट इज द थिंग, अँड व्हेरी व्हेरी ॲक्युटली, व्हेरी नाईसली डिस्क्राइब्ड बाय द रायटर. हिअर द वेट गोज टू द रायटर. रायटर इज इम्पॉर्टंट विथ how, means, the whole world, the whole journey of his life in a paragraph has been presented before us, and it is quite difficult. You can see, writing about the whole panorama of life passed by a person who was involved in active life for around 3-4 decades has been presented in at the 70s in a nice paragraph is a achievement of some kind. And from reading this, one can surely say that this person deserved the Nobel Prize. But it seemed to him that all the 4 elements were persecuting him.
परंतु त्याला असं की हे जे सगळे आजूबाजूचे गोष्टी होत्या त्या सगळ्या गोष्टी त्याला एक प्रकारे त्याचं शोषण करत होत्या. पर्सिक्यूट करणे म्हणजे शोषण करणे. या निसर्गातल्या ज्या बाबी आहेत त्याचं ते शोषण करत होत्या. दोज हू न्यू हिम सेड दॅट ही हॅड नो लक. ज्या लोकांची त्याची ओळख होती ते म्हणायचे की ह्याला काही नशीब नाही. अँड विथ दॅट दे एक्सप्लेन्ड एव्हरीथिंग. आणि मग त्या गोष्टीनं त्यांचं सगळं त्याचं जी गोष्ट आहे ती एकंदरीत लक्षात यायची. ही हिमसेल्फ बिकेम समवॉट ए मोनोमेनियक. आणि तो स्वतःसुद्धा स्वमग्न झाला, फक्त स्वतःचाच विचार करू लागला आणि स्वतःमध्येच आनंद मिळवू लागला. कारण काय जीवनाकडून मिळणारे एवढे धक्के आणि मिळणार असतील तर मग एवढं कष्ट करून काय उपयोग, अशा प्रकारची एक निराशावादी भावना त्याच्या मनामध्ये निर्माण झाली आणि त्यामधून तो मोनोमेनियाक झाला, स्वतःचाच विचार करणारा किंवा एकटाच राहणारा, एकटेपणा स्वीकारणारा असा तो झाला. ही बिलीव्ड दॅट सम मायटी अँड व्हेंजफुल हँड वॉज परस्युईंग हिम एव्हरीवेअर. त्याचा असा विश्वास होता की जसा काहीतरी एखादा ताकदशीर बदला घेणारा असा एखादा हात त्याचा सतत पाठलाग जिथं जिथं तो जातोय तिथं करत होता. एव्हरीवेअर ही वॉज बिईंग परस्यूड बाय मायटी अँड वेंजफुल हँड ऑन ऑल लँड्स अँड वॉटर्स अँड वेअर एव्हर ही मे गो, आयदर ऑन लँड्स ऑर ऑन वॉटर्स. His fate did not leave him. His fate did not leave him chasing out of good times. He did not like that. However, to speak of this only at times when someone asked him whose hand that could be, he pointed mysteriously to the polar star. He did not like that. आता हे त्याला आवडायचं नाही. However, to speak of this only at a time when someone asked him, आणि ज्यावेळी त्याला कधी कुणी विचारलं हा कुणाचा हात होता रे, त्यावेळी तो काय करायचा, असा गूढतेनं मिस्टेरियसली उत्तरेच्या ताऱ्याकडे बोट करायचा आणि तो सांगायचा की हा पोलर स्टार माझ्या नशिबाला कायम लागलेला आहे, तो माझा सातत्यानं पाठलाग करत आहे. अँड सेड इट कम्स फ्रॉम दॅट प्लेस. त्या ठिकाणावरून हे सगळं येतं. इन रियालिटी हिज फेल्युअर वेअर सो कंटिन्युअस दॅट दे वेअर वंडरफुल. खरं म्हणजे त्याचं अपयश हे एवढं सातत्यानं त्याला अपयश भेडसावत होतं आणि तीच एक गोष्ट वंडरफुल होती. अँड माईट इझिली ड्राईव्ह ए नेल इन टू द हेड. आणि मग या ह्याच्यातून आपल्याला ती गोष्ट पटकन समजू शकेल. इस्पेशली ऑफ द मॅन हू हॅड एक्सपिरियन्स्ड देम. अशा माणूस की ज्यानं अशा प्रकारच्या जीवनाला सामोरा गेलेला आहे त्याला हे मात्र पटकन समजू शकेल जे त्याच्या म्हणण्यामध्ये त्याला काय म्हणायचं होतं. कारण ही गोष्ट समजून घ्यायला सुद्धा त्या प्रकारच्या भावनेतून, त्या प्रकारच्या अडचणीतून एखादी व्यक्ती गेली असेल तर ते त्याला समजेल. ज्याला त्याचा अनुभव आला नाही अशा व्यक्तीला ही गोष्ट समजणं अवघड आहे. बट स्कॅविनस्की हॅड ए पेशन्स ऑफ एन इंडियन. भारतीय माणसासारखा तो शांत आणि गंभीर होता. अँड दॅट ग्रेट काम पॉवर ऑफ रेझिस्टन्स. आणि ती विरोध करण्याची ताकद विच कम्स फ्रॉम ट्रूथ ऑफ हार्ट, की जी खरं बोलणाऱ्या प्रामाणिक हृदयामधून येणारी जी विरोध करण्याची शक्ती भारतीय माणसामध्ये आहे ती शक्ती त्याच्यामध्ये होती. इन हिज टाईम ही हॅड रिसिव्ड इन हंगेरी ए नंबर ऑफ बायोनेट थ्रस्ट्स. हंगेरीमध्ये असताना त्याला बरेचसे बायोनेटचे थ्रस्ट म्हणजे बायोनेट त्याच्या पोटात खुपसलेलं होतं. बिकॉज ही वुड नॉट ग्रास्प अ स्टरअप विच वॉज shown as means of salvation to him. Because he could not grasp, तो हातात ते धरू शकत नव्हता. काय स्टरअप मीन्स दॅट विच इज अटॅच टू द हॉर्स. घोड्याला जे अटॅच केलेलं असते ते स्टरअप्स होते, ते पकडू शकत नव्हता. म्हणून त्याला बऱ्याच वेळ त्या बायोनेटला सामोरं जावं लागतं. अँड क्राय फॉर क्वार्टर
आणि अगदी कमी पैशासाठी सुद्धा त्याला रडावं लागत होतं. इन लाईक मॅनर ही डिड नॉट बेंड टू मिसफॉर्च्यून. आणि हे सगळं जरी झालं तरीसुद्धा दैवाच्या पुढं तो वाकला नव्हता. ही क्रेप्ट अप अगेन्स्ट द माउंटेन. तो क्रेप्ट अप, जरी मोठा डोंगर आला तरी डोंगरावर तो घसपटत चढत गेला. इंडस्ट्रियसली ॲज अन अँट. जशी एखादी मुंगी सातत्यानं कष्ट करून एवढा मोठा डोंगर चढून जाईल, तसा तो त्या डोंगरासमोर सुद्धा चढून गेला. एखादी मोठी अडचण असेल तिच्यावर सुद्धा मात केली. पुश्ड डाऊन 100 times. खाली बऱ्याच वेळ त्याला खाली डाऊन ढकललेलं होतं. ही बिगॅन हिज जर्नी कामली. त्यानं पुन्हा शांतपणे तो प्रवास सुरू केला. फॉर 101 times. 100 आणि 101 वेळा त्याला खाली ढकलून दिलं. 101 वेळा त्यानं पुन्हा प्रवास सुरू केला. म्हणजे बघा, here the determination of the person Skvinsky is explained is with very a speaking paragraph which is written by the writer and in a lucid language as well as in appropriate images. Okay, he was in his way a most peculiar original. खरं बघायला गेला तर तो एक प्रकारचा ओरिजिनल अशी पर्सनॅलिटी होती. दिस ओल्ड सोल्जर टेम्पर्ड. तो म्हातारा सैनिक थोडासा आता बदललेला होता. गॉड नोज इन हाऊ मेनी फायर्स. ज्याला जो बदललेला होता, देवाला माहिती किती अग्नीमध्ये तो बदललेला होता. हार्डन्ड इन सफरिंग. आणि दुःख सहन करण्यामध्ये तो कठोर झालेला होता. हॅमर्ड. ज्याला हातोड्यानं आकार दिलेला होता. फोर्ज्ड म्हणजे भट्टीमध्ये जाऊन हातोड्यानं ज्याला आकार दिलेला होता असा झालेला होता. हॅड द हार्ट ऑफ अ चाइल्ड. आणि त्याचं हृदय मात्र लहान मुलासारखं होतं. इन द टाईम ऑफ एपिडेमिक इन क्युबा द व्होमिटो अटॅक्ड हिम बिकॉज ही हॅड गिवन टू द सिक ऑल हिज क्विनाईन. आणि एपिडेमिकच्या दरम्यान क्युबामध्ये त्याला व्होमिटो नावाच्या आजाराचं इन्फेक्शन झालं. कारण का, त्याला वाचवण्यासाठी ज्या क्विनाईन गोळ्या दिल्या होत्या त्या त्यानं एका दुसऱ्या आजारी माणसाला दिल्या. लुक व्हॉट ए नाव. विल एनीबडी गिव्ह रेडमिसिव्हिर टू एनीबडी एल्स नाव डेज. सो दॅट वॉज द नोबिलिटी विच ही हॅड. ही फेस्ड डेथ बट ही डिड नॉट डाय, ऑफ विच ही हॅड ए कन्सिडरेबल सप्लाय अँड लेफ्ट नो ग्रेन टू हिमसेल्फ. की ज्याचं त्याच्याकडे भरपूर मिळत होते तरीसुद्धा त्यातला एक सुद्धा क्विनाईन त्यानं स्वतःसाठी ठेवली नाही. म्हणजे आणि ते संडास लागणाऱ्याचं जे आजार असतो तो प्रचंड गंभीर प्रकारचा आजार असतो. आणि त्या आजाराला तो तोंड देण्याचे जे हत्यार होते ते हत्यारसुद्धा त्यानं देऊन टाकलं. देअर हॅड बीन इन हिम ऑल्सो दिस वंडरफुल क्वालिटी. आता त्याच्यामध्ये ही सुद्धा एक आश्चर्यकारक असा एक लक्षण त्याच्यामध्ये होतं, गुण होता. दॅट आफ्टर सो मेनी डिसअपॉइंटमेंट्स ही वॉज एव्हर फुल ऑफ कॉन्फिडन्स. किती जरी अपयश आली तरीसुद्धा ही वॉज एव्हर फुल ऑफ कॉन्फिडन्स अँड डिड नॉट लूज होप दॅट ऑल वुड बी वेल येट. आणि त्याला कधीही ही डिड नॉट लूज होप. त्यानं कधीही आशा सोडून दिली नाही की चांगलं काही होणार नाही. इन विंटर ही ग्रीव लाईव्हली. हिवाळा आला की तो आनंदी व्हायचा. आता हिवाळ्यामध्ये असा असतो बघा, हिवाळ्यामध्ये जर बर्फ आलं, थंडी आणि अशा ठिकाणामध्ये हिवाळा म्हणजे इतका वाईट असतो. हिमालयामधला हिवाळ्यासारखा हिवाळा असतो पण तरीसुद्धा त्याला बरं वाटायचं. प्रेडिक्टेड ग्रेट इव्हेंट्स अँड तो असे काही प्रसंगसुद्धा भविष्याचा वेध घ्यायचा. ही वेटेड फॉर दीज इव्हेंट्स विथ इम्पेशन्स. आणि ते प्रसंग होण्याची तो अगदी उतावीळपणे वाट बघत असायचा. अँड लिव्ड विथ द थॉट ऑफ देम होल समर्स. आणि मग त्याच विचारावर तो संपूर्ण उन्हाळ्यामध्ये राहायचा. बट द विंटर्स पास्ड वन आफ्टर अनदर. परंतु हे सगळे हिवाळे एकामागून एक निघून गेले. अँड स्कॅव्हिन्स्की लिव्ड ओनली टू धिस. आणि मग स्कॅव्हिन्स्की हा आत्ता जो आहे असाच फक्त राहिला, बाकीचं सगळं त्याच्याकडून निघून गेलं. दे व्हाईटन्ड हिज हेड. त्यांनी काय केलं, त्याचं डोकं मात्र सिल्वर केलं किंवा त्याचे डोक्याचे केस पांढरे झाले. ॲट लास्ट ही ग्रीव ओल्ड. शेवटी तो म्हातारा झाला. बिगॅन टू लूज एनर्जी. ताकद जाऊ लागली. हिज एन्ड्युरन्स वॉज बिकमिंग मोर अँड मोर लाईक अ
रेजिग्नेशन. आता बघा माणूस वयानं झाला की काय किती माणूस सहन करणार आहे. तो हळूहळू येणाऱ्या परिस्थितीला म्हणजे परिस्थितीसमोर तो बेंड होतो. हिज फॉर्मर कामनेस वॉज टेंडिंग टॉवर्ड्स सुपर सेन्सिटिव्हनेस. आणि त्याचं जे धीर गंभीरपणावर होता तो धीर गंभीरपणा हा निघून जाऊन तो सुपर सेन्सिटिव्हनेस एखाद्या हळवेपणाकडं तो वळत होता. सुपर सेन्सिटिव्ह हळवेपणाकडे वळत होता आणि एखाद्या प्रसंगामधून टचकन त्याच्या डोळ्यामध्ये पाणी उभारायचं. एवढा कठीण माणूससुद्धा वयाच्या ओझ्यामुळं हळुवार झालेला होता. अँड दॅट टेम्पर्ड सोल्जर वॉज डिजनरेटिंग इन टू अ मॅन रेडी टू शेड टीयर्स फॉर एनी कॉज. कोणत्याही कारणासाठी अश्रू गाळायला तयार होईल असा तो कणखर माणूस बनलेला होता. Besides this, from time to time, he was weighed down by a terrible homesickness. आणि याचबरोबर त्याला आपल्या घराकडं जायची सुद्धा एक प्रकारचा त्याला काय म्हणतो होमसिकनेस होता. तो होमसिकनेस ही त्याच्या मनामध्ये प्रचंड मोठी जागा घेत होता. बिसाइड्स दिस, फ्रॉम टाईम टू टाईम, वेळोवेळी ही वॉज वेड डाऊन. त्याच्या मनावर आपल्या घरी जायची भावना सातत्याने निर्माण व्हायची. पोलंडला जायची भावना त्याच्या मनात निर्माण व्हायची. विच वॉज राऊज्ड बाय एनी सर्कमस्टन्स. आणि कोणताही प्रसंग घडला की त्या प्रसंगातून एखादा पक्षी जरी आकाशात उडताना दिसला तरीसुद्धा त्याला वाटायचं की आपल्या घरला जावं. तो त्याच्या घरला निघाला, मी माझ्या घरला जावं. द साईट ऑफ स्वॅलोज, ग्रे बर्ड्स लाईक स्पॅरोज, स्नो ऑन द माउंटेन्स अँड मेलेनकली म्युझिक लाईक दॅट हर्ड ऑन द टाईम. म्हणजे कोणी एखादं दुःखी गाणं ऐकलं तरीसुद्धा त्याला वाटायचं. माउंटेनकडं बघितलं, एखाद्या म्हणजे काय म्हणायचं त्याला डोंगराकडं बघितलं तरीसुद्धा त्याला वाटायचं की आपण आपल्या घरला जायला पाहिजे. आणि त्या घरातलं किंवा तिथं असणारं जे बालपण होतं ते बालपण त्याला आठवायचं. त्यामुळं तो हळवा झालेला होता आणि कोणत्याही प्रसंगानं तो रडायचा. फायनली देअर वॉज वन आयडिया विच मास्टर्ड हिम. शेवटी एका कल्पनेनं त्याच्या मनाचा ताबा घेतला. द आयडिया ऑफ रेस्ट, की विश्रांती घ्यायची. आता विश्रांती घ्यायची, काही करायची नाही. इट मास्टर्ड द ओल्ड मॅन थरली. आता त्या भावनेनं त्याच्या मनावर पूर्ण पगडा टाकला. अँड स्वालोड ऑल अदर डिझायर्स अँड होप्स. आणि बाकीच्या सगळ्या इच्छा त्यानं त्याला बाजूला टाकल्या. दिस सीजलेस वॉन्डरर, हा सातत्यानं भटकंती करणारा माणूस, कुड नॉट इमॅजिन एनिथिंग मोर टू बी लॉंग्ड फॉर. आपल्याला आयुष्याकडून फारसं काही मिळावं अशी कुठलीही गोष्ट त्याची तो कल्पना करत नव्हता. कारण का आता काही असावं अशी अपेक्षा नव्हती. जीवनामध्ये एवढा खडतरपणा, एवढ्या अडचणींना तो सामोरा गेला होता की आता काय असावं अशी त्याच्या मनामध्ये अपेक्षा नव्हती. आणि मग कशाला पाहिजे, आता काही नको, आता हवी आहे फक्त शांतता, आणि तेवढीच शांतता मला मिळाली तरी पुष्कळ होईल असं त्याला वाटत होतं. एनिथिंग मोर प्रिसियस. आता काय समजा सोन्याच्या खाली, ही हॅड गॉन टू इन ऑस्ट्रेलिया इन गोल्ड माइन्स, he worked in diamond mines, but he did not want those things. He fought battles, but he did not have courage to fight battles now. What he wanted was rest, a happy place. Finally, to pitch a tent from whence nobody can take his tent away, or have a fire burning there so that the warmth could make his life happy. Than a quiet corner in which to rest and wait in silence for the end. असा एखादा कोपरा त्याला पाहिजे होता की जिथं तो विश्रांती घेईल, वाट बघेल आणि ती शांतता संपण्याचा, ती शांतता शेवटी येण्याचा किंवा संपण्याची वाट पाहत राहील. Perhaps specially because some whim of fate had so hurried him over all seas and lands that he could hardly catch his breath. कदाचित दैवाच्या लहरीनं त्याला आत्तापर्यंत जमिनीवर, समुद्रावर, या टोकापासून त्या टोकापर्यंत पाठवलेलं होतं आणि त्यामध्ये तो पूर्ण हलावून गेलेला होता. अँड
he imagine that the highest human happiness was simply not to be wanderer. आणि जीवनाचा सगळ्यात मोठा आनंद म्हणजे फक्त भटकंती करणं असा नाही, तर शांत एका ठिकाणी बसणं हा सुद्धा जीवनाचा आनंद आहे. हे सत्य कदाचित समुद्रानं त्याला, नशिबानं त्याला जे समुद्रावर टाकून दिलं त्यामधून त्याला हे झालेलं असावं, समजलेलं असावं. इट इज ट्रू दॅट सच मॉडेस्ट हॅपीनेस, हा मृदू आनंद वॉज हिज ड्यू, हा त्याला मिळायला पाहिजे होता. बट ही वॉज सो अकस्टम्ड टू द डिसअपॉइंटमेंट्स, परंतु जीवनामध्ये अपयशाला तो एवढा त्याची अंगवळणी पडलेलं होतं, अंगवळणी पडलेला, ओके, अकस्टम्ड, त्या जीवनातील निराशांना तो एवढा अंगवळणी पडलेला होता की ही थॉट ऑफ रेस्ट ॲज अ पीपल इन जनरल थिंक ऑफ समथिंग विच इज बियॉन्ड रिच. म्हणजे ही थॉट ऑफ रेस्ट ॲज अ पीपल इन जनरल थिंक ऑफ समथिंग, त्याला वाटायचं की ही जी विश्रांती जी आहे ना ती काही माझ्या मर्यादेत नाही. ही डिड नॉट डेअर टू होप फॉर इट, आणि त्याची अपेक्षा करण्याचा त्यानं कधीही विचार केला नाही. Meanwhile, unexpectedly, in the course of 12 hours, he had gained a position which was as if chosen for him out of all the world. आणि मग त्या दरम्यान अनपेक्षितपणे 12 तासाच्या कालावधीमध्ये त्याला अशी एक नोकरी मिळाली की जी नोकरी या जगानं त्याच्यासाठी शोधून काढलेली होती. वी आर नॉट टू वंडर, आपण यांना आश्चर्यचकित होऊ नये. देन दॅट व्हेन ही लाइटेड हिज लँटर्न इन द इव्हनिंग, त्या दिवशी संध्याकाळी ज्यानं त्यावेळी तो कंदील लावला, ही बिकेम ॲज इट वेअर डेझड, दॅट ही आस्क्ड हिमसेल्फ इफ दॅट वॉज रियालिटी. तो त्याला आश्चर्य झालं होतं आणि त्यानं स्वतःला विचारलं की आयला हे खरं आहे का. अँड ही डिड नॉट डेअर टू आन्सर दॅट इट वॉज, आणि मग त्यानं धाडससुद्धा केलं नाही की हे खरं आहे. But at the same time, reality convinced him with incontrovertible proofs. आणि पण त्याच वेळी जे आजूबाजूला सत्य होतं त्यामुळं अगदी न नाकारता येणाऱ्या इनकंट्रोव्हर्टिबल अशा ह्याचं सत्य त्याला समजलं की बाबा हे खरं आहे. हेन्स अवर्स वन आफ्टर अनदर पास्ड व्हाईल ही वॉज ऑन द बाल्कनी. बाल्कनीवर असताना इट इज ट्रू दॅट सच मॉडेस्ट हॅपीनेस, हा मृदू आनंद वॉज हिज ड्यू, हा त्याला मिळायला पाहिजे होता. बट ही वॉज सो अकस्टम्ड टू द डिसअपॉइंटमेंट्स, परंतु जीवनामध्ये अपयशाला तो एवढा त्याची अंगवळणी पडलेलं होतं, अंगवळणी पडलेला, ओके, अकस्टम्ड, त्या जीवनातील निराशांना तो एवढा अंगवळणी पडलेला होता की ही थॉट ऑफ रेस्ट ॲज अ पीपल इन जनरल थिंक ऑफ समथिंग विच इज बियॉन्ड रिच. म्हणजे ही थॉट ऑफ रेस्ट ॲज अ पीपल इन जनरल थिंक ऑफ समथिंग, त्याला वाटायचं की ही जी विश्रांती जी आहे ना ती काही माझ्या मर्यादेत नाही. ही डिड नॉट डेअर टू होप फॉर इट, आणि त्याची अपेक्षा करण्याचा त्यानं कधीही विचार केला नाही. Meanwhile, unexpectedly, in the course of 12 hours, he had gained a position which was as if chosen for him out of all the world. आणि मग त्या दरम्यान अनपेक्षितपणे 12 तासाच्या कालावधीमध्ये त्याला अशी एक नोकरी मिळाली की जी नोकरी या जगानं त्याच्यासाठी शोधून काढलेली होती. वी आर नॉट टू वंडर, आपण यांना आश्चर्यचकित होऊ नये. देन दॅट व्हेन ही लाइटेड हिज लँटर्न इन द इव्हनिंग, त्या दिवशी संध्याकाळी ज्यानं त्यावेळी तो कंदील लावला, ही बिकेम ॲज इट वेअर डेझड, दॅट ही आस्क्ड हिमसेल्फ इफ दॅट वॉज रियालिटी. तो त्याला आश्चर्य झालं होतं आणि त्यानं स्वतःला विचारलं की आयला हे खरं आहे का. अँड ही डिड नॉट डेअर टू आन्सर दॅट इट वॉज, आणि मग त्यानं धाडससुद्धा केलं नाही की हे खरं आहे. बट ॲट द सेम टाईम रियालिटी कन्व्हिन्स्ड हिम विथ कंट्रोवर्टिबल प्रूफ्स, आणि पण त्याच वेळी जे आजूबाजूला सत्य होतं त्यामुळं अगदी न नाकारता येणाऱ्या इनकंट्रोवर्टिबल अशा ह्याचं सत्य त्याला समजलं की बाबा हे खरं आहे. हेन्स अवर्स वन आफ्टर अनदर पास्ड व्हाईल ही वॉज ऑन द बाल्कनी. बाल्कनीवर असताना तासामागून तास निघून गेले. ही गेज्ड अँड कन्व्हिन्स्ड हिमसेल्फ, तो आकाशाकडून तिथून खिडकीतून समुद्राकडे बघत होता आणि स्वतःची समजून सांगत होता की फायनली इट इज ट्रू. इट माईट सीम दॅट ही वॉज लुकिंग ॲट द सी ॲट द फर्स्ट टाईम इन हिज लाईफ.
असं कदाचित आपल्याला वाटेल की तो समुद्राकडं आयुष्यामध्ये पहिल्यांदा बघत होता. एवढा तो त्या ह्याच्यामध्ये मग्न होऊन त्याच्याकडे बघत होता. द लेन्स ऑफ द लँटर्न कास्ट इन टू द डार्कनेस अँड इनॉर्मस ट्रँगल ऑफ लाईट. आणि त्या लँटरचा कंदिलाचा जो लेन्स होता त्या लेन्समुळं त्या समुद्रावर एक मोठाच्या मोठा प्रकाश पडलेला होता. बियॉन्ड विच द आय ऑफ द ओल्ड मॅन वॉज लॉस्ट. ज्याच्या पलीकडं त्याच्या या म्हाताऱ्या माणसाचा डोळा पोचत नव्हता. इन द ब्लॅक डिस्टन्स कम्प्लिटली, त्या अंधारामध्ये त्याची नजर पोहोचत नव्हती. इन द डिस्टन्स मिस्टरियस अँड ऑफुल, की जे अंतर होतं की जे अंतर गूढ आणि भयंकर होतं. आता काय होतं, त्याच्या पलीकडं मृत्यू होता आणि त्या अंधारामध्ये डोकावून पाहण्याची त्याची इच्छा नव्हती. बट दॅट डिस्टन्स सीम टू रन टॉवर्ड्स द लाईट. परंतु ते अंतर असं वाटत होतं की ते प्रकाशाकडे जात आहे. द लॉंग वेव्स फॉलोईंग वन अनॉदर रोल्ड आउट फ्रॉम द डार्कनेस. त्या मोठ्या लाटी एका पाठोपाठ एक येणाऱ्या त्या अंधाराकडून इकडे येत होत्या. अँड वेंट बिलोविंग टॉवर्ड्स द बेस ऑफ द आयलँड. आणि त्या आयलँडच्या पायाला जाऊन टेकत होत्या. अँड देन देअर फोमिंग बॅक्स वेअर विजिबल. आणि नंतर मग त्यांचा जो फेस त्याच्यापासून जो निर्माण होत होता तो नजरेला दिसत होता. शायनिंग रोज कलर्ड इन द लाईट ऑफ द लँटर्न. आणि तो त्या दिव्याच्या अंधारामध्ये गुलाबाच्या फुलासारखा प्रकाशमान होत होता. द मिस्टेरियस स्पीच ऑफ द ओशियन केम विथ द फुलनेस मोर पॉवरफुल. हे जे मिस्टेरियस स्पीच ऑफ द ओशियन, हे जे गूढ असं समुद्राचं संभाषण, हे पूर्णतेनं ताकदीनं मोठ्या आवाजात त्याच्याकडे येत होतं. ॲट वन टाईम लाईक द थंडर ऑफ अ कॅनन. काही वेळ ते एखाद्या मोठ्या तोफेतून निघणाऱ्या आवाजासारखं होतं. ॲट अनादर लाईक द रोअर ऑफ द ग्रेट फॉरेस्ट. कधीतरी एकदा ते अशा जंगलातून येणाऱ्या किंकाळीसारखं होतं. ॲट अनादर लाईक अ डिस्टंट डल साऊंड ऑफ द व्हॉइसेस ऑफ द पीपल. असा दूरवरून येणाऱ्या डल अशा आवाजासारखा ते सत्य होतं. परंतु ते त्याच्या पूर्णपणे ते गूढ सत्य, त्या गूढ सत्याबद्दल तो समुद्र त्याच्याशी संवाद साधत होता. ॲट मोमेंट इट वॉज क्वाइट. देन टू द इयर्स ऑफ द ओल्ड मॅन केम सम ग्रेट साय. देन ए काइंड ऑफ सॉबिंग अँड अगेन थ्रेटनिंग आउटबर्स. ॲट द मोमेंट, कधीतरी इट वॉज क्वाइट, अगदी शांत होतं. देन टू द इयर्स ऑफ द ओल्ड मॅन, समुद्र कधीतरी अगदी शांत होता. आणि मग त्यावेळी त्याच्या कानापर्यंत पोहोचत होता काय? ग्रेट साय, निश्वास, समुद्रानं सोडलेला निश्वास दिसत होता. देन ए काइंड ऑफ सॉबिंग, मग एक प्रकारचं धुमसून धुमसून रडणं, कधीतरी भीतीदायक असा हुंदका त्या समुद्राकडून त्याच्या कानावर पडायचा. द रियालिटी ऑफ हिज लाईफ अँड बीइंग लोनली had engulfed him too much that he just by sitting in that window started having communication with the sea, and he actually imagined that the sea talked with him. I would like to narrate one experience. Recently I have been to I have been in company with one person who does not have anybody and whose age is around 85, just the 10 years older than this fellow, and he has nobody. He lives in house, and from the actually his house is in an apartment on a upper floor where there is one window, and by the side of window there is one plant. On that plant some squirrels, some sparrows, some cuckoo bird comes, and this fellow stares at them, and he has identified number of behavioral characteristics of those animals. And that is the thing, in corona has made him to sit at one place and stare at the tree and the birds and the swallows and the different animals which have made that tree the nest. And by looking at it, he feels that these birds, this nature communicates with him, and he gets comfort from it. The same way this
fellow, this old man was getting comfort from it. And that is very wonderful thing, wonderful experience. You have to imagine it. You see, you have to see it. At last the wind bore away the haze. शेवटी ती जी हेज होती, तो जो अंधकार होता, तो अंधकार वाऱ्याने निघून गेला. बट ब्रॉट ब्लॅक ब्रोकन क्लाउड्स. पण आता त्या वाऱ्यानं पुन्हा काय आणलं? मोडलेले ढग घेऊन आला. विच हॅड द मून, की ज्याच्यामध्ये चंद्र होता. फ्रॉम द वेस्ट इट बिगॅन टू ब्लो मोर अँड मोर. पश्चिमेकडून ते वारं मोठ्यानं, अगदी ताकदीनं वाहू लागलं. द वेव्स स्प्रँग विथ रेज अगेन्स्ट द रॉक ऑफ द लाईट हाऊस. आणि मग त्या ज्या लाटा होत्या, त्या लाटा त्या लाईट हाऊसच्या पायावर येऊन आढळू लागल्या. लिकिंग विथ फोम द फाउंडेशन वॉल्स. ज्या फोम म्हणजे काय, त्या फेसाळलेल्या तोंडानं त्या लाईट हाऊसच्या फाउंडेशन वॉल्स लीक करत होते. इन द डिस्टन्स अ स्टॉर्म वॉज बिगिनिंग टू बिलो. दूर अंतरावर एक वादळ पुन्हा एकदा आकार घेऊ लागलेलं होतं. ऑन द डार्क डिस्टर्ब एक्सपान्स सर्टन ग्रीन लँटर्न्स ग्लीम्ड फ्रॉम द मास्स ऑफ शिप. आणि लांबच्या त्या विस्तीर्ण समुद्रावर दूरवर एक जहाज आलं, की ज्याच्यावर हाय ग्रीन पॉईंट्स रोज हाय, ज्याच्यावर हिरवा प्रकाश होता. अँड देन सँक, आणि ते पुन्हा जहाज बुडलं. नाव दे स्वेड टू द राईट अँड नाव टू द लेफ्ट. कधी ते डाव्या बाजूला गेलं, कधी ते उजव्या बाजूला आलं. स्कॅव्हिनस्की डिसेंडेड टू हिज रूम. स्कॅव्हिनस्की त्याच्या खोलीमध्ये गेला. द स्टॉर्म बिगॅन टू होल. ते वादळ मोठ्यानं आवाज करू लागलं. आउटसाईड पीपल ऑन द शिप्स वेअर स्ट्रगलिंग विथ नाईट. बाहेर त्या जहाजावर लोक अंधाराशी संघर्ष करत होते. विथ डार्कनेस विथ वेव्ज, अंधाराशी आणि त्या लाटांशी. बट इनसाइड द टॉवर इट वॉज काम अँड स्टील. तर तरीसुद्धा त्या टॉवरमध्ये एक शांतता, निरव शांतता होती. इवन द साऊंड्स ऑफ स्टॉर्म हार्डली केम थ्रू द थिक वॉल्स. इवन त्या वादळाचा आवाजसुद्धा त्या लाईट हाऊसवर येत नव्हता. अँड ओनली द मेजर्ड टिकटॅक ऑफ द क्लॉक लल्ड द वेरीड ओल्ड मॅन टू हिज स्लंबर. आणि तिथं अगदी विशिष्ट वेळेनं होणारा त्या घड्याळाचा आवाज त्याच्या कानावर पडून तो कधी झोपी गेला हे समजलं नाही. सो दिस इज द स्टोरी विच इज वंडरफुली नॅरेटेड बाय द रायटर. द रायटर, see, after reading this story or whatever we have seen right now, from the beginnings, Kivinaski and his journey of life, this more or less it is wandering journey in the life, was such a good thing, such a nice thing. And this nice thing has been described by this fellow in a very acute and very comfortable way. This was an inordinately bigger story. It almost took 2 hours for me to discuss. I would like to finish it right now because it would be very awkward if I continue it and we'll enter on the questions and answers. But after few days, I might come back to you with some questions and answers, and that will just that will make you aware about the kind of questions which might be asked on this topic. So goodbye, stay safe, stay home, stay safe, take care that your village becomes COVID free. Government has been trying to make life easier by doing this service to us, and they have even changed every field. It's almost collapsed, almost disturbed, and you should not be daring out of the home and troubling people are just helping this COVID-19 to spread. So whenever it is of utmost importance, then and then only go out of home. It was nice reading the story by Sienkiewicz
It was a really nice experience and you should enjoy it. Thank you.